session will be the last session. As our speaker already, he's waiting for us. So it's our great pleasure to have some very special speaker for our today's program. And this is the last session. And for this session, we are pleased to welcome Yusuf Ifti sir. And today he's going to conduct a very important session also. And the session name is that how to sell yourself. By hearing the title, you guys already understood how important the session is. And I believe and you will be benefited from the session. Before starting, I would like to take the privileges to introduce our guest in shortly. So Muhammad Yusuf Ifti, he's a founder of Future Icon and he's a consultant of Future Leaders. Yusuf Ifti sir is the founder and CEO of at Future Icon, consultant and Future Leaders, as I already mentioned, and he's the managing director at East 8 Hospital, the First Aid Hospital Limited, and former head of CSR at McDonald's Group. He got the designation as a global goodwill ambassador from abroad for his humanitarian work. He completed his post-graduation in Masters in Business Administration (MBA) with a major in marketing and Masters in Science (MSc) with a major in mathematics. So Mr. Yusuf Ifti has 18 years work experience in the country's well-reputed conglomerate in sales, marketing, training, and development areas. Ifti sir has more than 3,000 hours of training facilitation experience, covers with more than 2,500 employees and more than 4,000 of external trainees. He trained in complete career guideline more than 25,000 students. Can you imagine? In different colleges and universities. He has experience in providing inspirational speaking in different colleges, universities, seminars, and public functions. And more than 10,000 audience was in his speak. So he's an inspiration for all of us, and we are really happy to hear you, sir. Thank you very much. Okay, sir. At the same time, Muhammad Imtiaz Bhai. Can I start? Okay, so yes, sure. One more thing, I have a little bit announcement for this session. And as before, like this session, if you guys have any questions, just write down in the comment box. I will try to address it later. And at the same time, this session, our speaker will select 5 best participants through his own way. I think the best. Ifti will select. Yeah, our speaker will select, and every participant will be awarded with certificates. So best of luck for all participants, and without any delay, I would like to invite our speakers to, from now the floor is yours, sir. Please, you can continue. Thank you. Thank you very much. Really, I'm very excited to join here, and I just say special thanks and gratitude to all BSUM members, organizing committees, and all the participants here. Apnara last 2 দিন অনেক সময় ধরে এখানে ওয়েট করছেন অনেক কিছু জানার জন্য। আমি প্রথমে আপনাদেরকে একটা বিষয় একটু শেয়ার করতে চাই। এখানে দেখছেন আপনারা একটা ছবি। আমাদের আজকের যে টপিকটা সেটা হচ্ছে হাউ টু সেল ইউরসেলফ। ধরেন একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সঙ্গে ফার্স্ট মিট হলে কোন দুটা জিনিস প্রথমে দেখে? আমি সবার কাছে একটু জানতে চাচ্ছি, আপনি একটু চ্যাট বক্সে লিখে জানাবেন, আমি একটু দেখতে চাই ফার্স্ট মিটে অন্য একজন মানুষ কোন দুইটা বিষয় আপনার মধ্যে দেখতে চায়। ভেরি গুড। নাহিদ লিখেছেন ম্যানার, অ্যাটিটিউড, লুক, ম্যানার, ভেরি গুড। স্মাইল ফেস, ওয়াও, অ্যাটিটিউড, মাইন্ড ব্লোয়িং, গ্রেট। ফিট দেখে অনেকে, পা দেখে অনেকে, আউটলুক দেখে, চমৎকার, অ্যাপ্রোচ দেখে, স্মাইল ফেস দেখে, বিহেভ দেখে, ওয়েল, ড্রেস কোড দেখে, অ্যাপ্রোচ দেখে, ভেরি গুড। স্মাইলিং, অনেকে লিখছেন, থ্যাংক ইউ। শারমিন শিলা লিখেছেন অ্যাটিটিউড, দেন অনেকে লিখছেন, আমি নাম বলতে বলতে দেরি হয়ে যাচ্ছে, থ্যাংক ইউ। ফেস, অ্যাটিটিউড, বিহেভিয়ার, ম্যানার, ড্রেস, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনারা সবাই চমৎকার লিখছেন। আপনারা শুনলে অবাক হবেন, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একজন লেকচারার, ওয়ার্ল্ডের একজন ফেমাস সোশ্যাল সাইকোলজিস্ট,
যার নাম হচ্ছে এমি জয় ক্যাসেলবেরি কার্ডি, সংক্ষেপে যাকে এমি কার্ডি নামে চিনি। অনেক রিসার্চ করে বের হয়েছে মানুষ ফার্স্ট মিটেই দুইটা বিষয় দেখে, দুইটা প্রশ্ন আপনি এখানে খেয়াল করে দেখেন। ক্যান আই ট্রাস্ট দিস পারসন, ক্যান আই রেসপেক্ট দিস পারসন? এই দুইটা প্রশ্ন খুঁজে বেড়ায় সেই মানুষটার মধ্যে। কিন্তু আমরা ফিল করি অনেকেই যে হ্যাঁ মনে হয় স্মাইলিং ফেস, কেউ বলে যে না আমার কনফিডেন্স, কেউ বলে আমার চোখ, কেউ বলে আমার ড্রেস কোড, আর অনেক কিছু। কিন্তু সাইকোলজিস্টরা রিসার্চ করে বের করেছেন মানুষ ফার্স্ট লুকেই আপনার কাছ থেকে দুইটা বিষয় দেখতে চায়। আপনাকে কি সে ট্রাস্ট করতে পারে কিনা, আপনাকে সে রেসপেক্ট করতে পারে কিনা। সবাইকে আমরা লিখে ফেলবো এখানে, ট্রাস্ট এন্ড রেসপেক্ট। সো এখন প্রশ্ন আসে যে এই ট্রাস্ট বা রেসপেক্ট আমি কিভাবে বাড়াতে পারি, রাইট? ইটস এ ভেরি গুড কোশ্চেন। ট্রাস্ট এবং রেসপেক্ট, কেউ কি একটু লিখবেন এখানে যে আপনি একজন মানুষের কাছে ট্রাস্টের লেভেলটা কিভাবে বাড়াতে পারেন বা রেসপেক্ট লেভেলটা কিভাবে বাড়াতে পারেন? সবার কাছে প্রশ্ন যে ট্রাস্ট এবং রেসপেক্ট এই জিনিসটা ফার্স্ট মিটে একজন মানুষকে কিভাবে আমরা শো করতে পারি। খেয়াল করে দেখেন, আমরা যখন বলছি সেল ইউরসেলফ, মানে আপনাকে বিক্রি করতে হবে। আপনাকে বিক্রি করতে হলে আপনি তো অন্য মানুষকে বিক্রি করবেন, যেহেতু আপনি বিক্রি করবেন আপনাকে জানতে হবে সামনের মানুষটা আসলে কি চায় আপনার কাছে, এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনার সঙ্গে সে বিহেভ করবে বা আপনাকে সে কিনবে, আপনি তার কাজে আসবেন। থ্যাংক ইউ। অনেকে লিখছেন পজিটিভ বিহেভিয়ার, টাইমিং, অনেকে লিখছেন থ্রো ইউর অ্যাটিটিউড, বিহেভিয়ার এন্ড কমিটমেন্ট, বাই বিহেভিয়ার, ওন প্রিন্সিপাল, ফুলফিল হিজ নিড এন্ড মেনি মোর থিংস। ইমোশনাল কানেকশন, চমৎকার। সালমান আজমি লিখছেন গিভিং কমফোর্টেবলি, দেন লিখছেন অ্যাপ্রোচ, সময় মতো সাক্ষাৎ করা। চমৎকার, আমি এই পয়েন্টটাকে লিখছি, সময় মতো সাক্ষাৎ করা। খেয়াল করে দেখেন, যখন আপনি কোন একজন মানুষের সঙ্গে সময় মতো সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন তখন কিন্তু সে আপনার মধ্যে একটা রেসপেক্ট বেড়ে যায় যে লোকটা কিন্তু টাইম সচেতন, রাইট? দেন ওনার সঙ্গে আপনি কথা বলার সময় আপনার কনফিডেন্স, আপনার যে অ্যাপ্রোচ বা আপনার যে ওনার দিকে যে আপনি কনসেন্ট্রেশনটা দিচ্ছেন, খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছেন, এরকম আরো অনেকগুলো বিষয় ডিপেন্ড করে যেটা ট্রাস্ট ডেভেলপ করার জন্য। আপনার পার্সোনালিটি ফুটিয়ে উঠবে এই বিষয়গুলোর প্রতি। ড্রেস কোড, অনেকে বলেছেন ড্রেস কোডটা কিন্তু চলে আসে, হ্যাঁ ড্রেস কোডটাও কিন্তু রেসপেক্ট বাড়ানোর জন্য একটা বড় বিষয়। আমরা যে শেখ সাদির গল্পটা জানি, কোনো একটা প্রোগ্রামে শেখ সাদি গিয়েছিল কিন্তু ওর ড্রেসের জন্য ওনাকে ঢুকতে দেয়নি। পরবর্তীতে উনি ড্রেস পরে যাওয়ার পরে ওনাকে খেতে দিয়েছেন, পরে উনি ওই খাবারগুলো ওনার পকেটে ভরছিলেন। সো ড্রেস কোড অবশ্যই একটা ব্যাপার। বডি ল্যাঙ্গুয়েজ মাইন্ড ব্লোয়িং একটা ব্যাপার। থ্যাংক ইউ তিনিয়ামিন, আপনি লিখছেন। রনি ভাই, স্যালুট ইউ বস, আপনি এখানে আছেন। সো এই যে ব্যাপারগুলো, এই বিষয়গুলোই কিন্তু আপনার ট্রাস্ট বা রেসপেক্ট বাড়ায়। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমি আপনাদেরকে এই আর্টিকেলটা চ্যাট বক্সে একটা সময় শেয়ার করে দিব অ্যামিকাডির। আমি আজকে যতগুলো প্রেজেন্টেশন আপনাদেরকে দেখাবো সবগুলোর প্রেজেন্টেশন আপনি পেয়ে যাবেন। এট দ্য সেম টাইম এই আর্টিকেলগুলো স্পেশালি পাবেন। এই আর্টিকেলগুলো খুবই খুবই কি বলবো মহামূল্যবান, যেটা আপনার লাইফকে চেঞ্জ করে দিতে পারে। তো আজকে আমার এই সেশনটুকুতে আগামী 1 ঘন্টা আমরা শিখবো 5টা হ্যাকস, কিভাবে নিজেকে অন্যের কাছে বিক্রি করা যায়। 5টা হ্যাকসের একটা আমরা শিখে ফেলেছি। কি ছিল সেটা সবাই একটু লিখে জানান তো अगेन। ফার্স্ট হ্যাকটা কি? তো আপনাদের সঙ্গে আপনারা লিখে ফেলেন। ফার্স্ট হ্যাকটাই ছিল ট্রাস্ট এন্ড রেসপেক্ট। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। সবাই একটু লিখবেন ট্রাস্ট এন্ড রেসপেক্ট। ততক্ষণে আমি আমার একটু কথা বলি আপনাদের সঙ্গে। আপনারা দেখছেন আমি ইউসুফ ইফতি। আপনি গুগলে জাস্ট ইউসুফ ইফতি এটা লিখলে প্রথম 2টা পেজ গুগল আমাকে দিয়ে দিছে, আমি জানি না কেন। সো আপনি সেখান থেকে আমার টোটাল ডিটেলসটা পেয়ে যাবেন। গুগলে জাস্ট সার্চ করলে হবে ইউসুফ ইফতি, সেখান থেকে আপনি আমার
Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, Instagram, and everywhere you can connect with me. And আপনারা জানেন আমি একজন ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড উইনিং ট্রেনার, যেটা বলেছি অলরেডি। সো আমি এখানে সময় নিতে চাই না, আমি সামনে যাই। জাস্ট কয়েকটা ছবি আপনাদেরকে দেখাই, যে ছবিগুলো পুরনো ছবি, যেখানে আমি কিছু প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করেছিলাম। আর যারা এখনো লিখেননি, ফার্স্ট একটা লিখে ফেলুন, ট্রাস্ট অ্যান্ড রেসপেক্ট। প্লিজ রাইট ইট। ওকে, আমি জাস্ট, সোহেল রানা আপনি হাত তুলেছেন, একটা প্রশ্ন করতে চান, প্লিজ করেন। Sohail Rana, please unmute yourself and talk. Mr. Sohail Rana, you can unmute এই yourself. সার্টিফিকেটটা হচ্ছে আমি ইন্টারন্যাশনালি অ্যাওয়ার্ড উইনিং যে সার্টিফিকেটটা পেয়েছি, একটা ক্রেস্ট পেয়েছিলাম ইন্টারন্যাশনাল থেকে, সেটা যেটা জিএলএ বিজনেস স্কুল থেকে দিয়েছিল ইন্ডিয়ার। এটা আমার দিল্লিতে একটা প্রোগ্রাম কন্ডাক্ট করার সুযোগ হয়েছিল, সেটার যেখানে প্রায় 96 জন ট্রেনার ছিল, রাইট, দিল্লিতে। দেন কলকাতায় দা ইনস্টিটিউট অফ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়ার খুব বিখ্যাত একটা ইউনিভার্সিটি, সেখানে আমার কাজ করার সুযোগ হয়। ওকে, এটা হচ্ছে এই বছর আমি বাংলাদেশ থেকে একটা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম, আমাদের প্রাক্তন আইজিপি ওনার কাছ থেকে। ইন্টারন্যাশনালি স্পিকিং এ খুঁজলে আপনি আমাকে পেয়ে যাবেন, সেখানেও পাবেন একজন সেলস লিডারশিপ ট্রেনার হিসেবে। তো আজকের প্রোগ্রাম শেষে আমরা 5 জন বেস্ট পার্টিসিপেন্ট খুঁজে বের করব menti.com এর মাধ্যমে, যারা খুবই এক্সাইটিং হবে। শেষ পর্যন্ত যারা থাকবেন, যারা এই টোটাল সেশনগুলোতে অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করবেন, আপনাদের নাম অন্যরা যারা বেশি দেখবে কমেন্ট সেকশনের মাধ্যমে, তাদেরকে কিন্তু সিলেক্ট করা হবে। সো এই পুরো সেশনটা হবে খুব ইন্টারেক্টিভ। আপনি রেডি থাকেন ইন্টারেক্টিভ একটা সেশনের জন্য? ইয়েস, আই ক্যান ডু ইট, থ্যাংক ইউ। এট দ্য সেম টাইম আমার পক্ষ থেকে আপনাদের জন্য একটা স্পেশাল, খুব দামি একটা বই গিফট হিসেবে থাকবে, পিডিএফ কপি, 10টা বইয়ের একটা সেট, হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউর 10 মাস্ট রিডস বুক, যেটার মধ্যে লিডারশিপ, কমিউনিকেশন, ম্যানেজিং ইয়োরসেলফ, স্ট্র্যাটেজি, আরো অনেক কিছু, 10টা বই। এই বইয়ের একটা সেটের পিডিএফ কপি আপনি পেয়ে যাবেন ফ্রি, যেটার মূল্য মোর দেন 1.5 থেকে 2,000 টাকা। পিডিএফ কপি পেয়ে যাবেন। আমি জানাবো কিভাবে সেটা পাবেন। কে কে এই বইটা পেতে চান একটু লিখে জানান তো, কে কে? রাইট, ইয়েস, আই ওয়ান্ট টু সি ইউর ইন্টারাকশন উইথ দিস চ্যাট বক্স। থ্যাংক ইউ, অনেকে লিখছেন, ইয়েস, ভেরি গুড। Comment box are flooded with comments. Man, thank you very much. You are really amazing participant. Yes, everyone want to get this book. Yes, sure. I will provide it. I will provide you. নিশ্চিত। সেজন্য আপনাকে কন্টিনিউয়াস অ্যাক্টিভ থাকতে হবে ইন চ্যাট বক্স, রাইট? ইনশাআল্লাহ। তো লিংকডইন, এই লিংকডইনটা আমরা চিনি কে কে? এটা একটা লিংকডইনের দেখছি আমরা তো এই লিংকডইনটা আমরা চিনি কে কে? আমার এখানে একটা বক্স দেখা যাবে না উপরে, আমি একটু দেখে এটা সরাতে পারি কিনা। রাইট, প্লিজ। ওকে, সো লিংকডইন আইডি আছে কার কার? লিখে জানান তো আমাকে, লিংকডইন আইডি কার কার আছে? কার কার লিংকডইন আইডি আছে? ইয়েস, I have. Okay, প্রচুর I have দেখছি, ভেরি গুড। Most of them have, I think. Very good. ম্যাক্সিমাম এর লিংকডইন আইডি আছে। সো হ্যাক টু এই লিংকডইনে একটা কাজ আপনি করতে পারেন, দা কোল্ড লিংকডইন মেসেজ, যেটা মাধ্যমে আপনি নিজেকে বিক্রি করতে পারেন। কোল্ড লিংকডইন মেসেজ, কে কে শুনেছেন এই নামটা? দা কোল্ড লিংকডইন মেসেজ, কে কে নামটা শুনেছেন এর আগে? আমি তো ওনার কাছ থেকে একটু শুনতে চাই, কে কে? ইয়েস, দু একজন ফার্স্ট টাইম, অনেকের কাছে না, অনেকে ফার্স্ট টাইম। দা কোল্ড লিংকডইন মেসেজ, ওকে। অনেকেই আছেন এখানে, আছে অনেকে ফার্স্ট টাইম শুনছেন, অনেকে নেই, ওকে। সো দা কোল্ড লিংকডইন মেসেজ আপনি একটু চ্যাট বক্সে লিখে নেই নামটাই, তাহলে হবে কি আপনার ব্রেনে ঢুকে যাবে। আমরা জানি আমাদের ব্রেন যে বিষয়গুলো লিখি, সেই বিষয়গুলো আমাদের ব্রেনে অনেক বেশি থেকে যায়। সেজন্য আপনি চ্যাট বক্সে লিখেন, পাশাপাশি আপনি একটা নোট যদি মেনটেন করতে চান করে ফেলেন। দা কোল্ড লিংকডইন মেসেজ কি এটা?
এখানে বিজনেস ইনসাইডার একটা দুর্দান্ত আর্টিকেল লিখেছে সিন্স 2017 আমি সেই আর্টিকেলটা আপনাদেরকে শেয়ার করে দিব বিজনেস ইনসাইডারের আর্টিকেলটা। তো এই আর্টিকেলটাতে খুব স্পষ্ট করে বলছে আপনি যদি নিজেকে বিক্রি করতে চান, আপনি যদি একজন মানে জব প্রত্যাশী হন, আপনি কিন্তু কোল্ড লিঙ্কডইন মেসেজের মাধ্যমে মানুষের কাছ থেকে জব পেয়ে যেতে পারেন। কিভাবে? সেক্ষেত্রে আপনি আপনার লিঙ্কডইন কানেকশনে আছে অথবা নেই এমন যে কেউ, এক্সাম্পল আপনি কোনো একটা প্রোগ্রামে গেলেন, এক্সাম্পল আমার সঙ্গে আপনার মিট হলো, আমার নাম ইউসুফ ইফতি, এখন এখানে হাসানুল ইসলাম আমার সঙ্গে মিট হলো কোন একটা প্রোগ্রাম থেকে, অথবা আজকের প্রোগ্রাম থেকে, ধরেন প্রোগ্রাম থেকে মিট হলো, উনি আমাকে যদি সুন্দর করে একটা কোল্ড লিঙ্কডইন মেসেজ দেয় যে ডিয়ার মিস্টার ইউসুফ ইফতি, টুডে আই হ্যাভ জয়েন্ড ইউর প্রোগ্রাম, প্রোগ্রামটাতে এই ছিল দুর্দান্ত ভালো এবং আপনার এই কথাগুলো খুবই ভালো ছিল। দেন আপনার হাসানুল ইসলাম, আপনার পরিচয়টা, আমি হাসানুল ইসলাম, আপনি কি করছেন, সেই কথাগুলো সুন্দর করে একটু লিখুন, লিখে রিগার্ড দিয়ে আপনার ইমেল আইডি, আপনার কন্ট্যাক্ট নাম্বার লিখে জানান। এবং আপনি যদি ওই কোম্পানিতে জব করতে চান তাহলে ওই কোম্পানির একটু প্রশংসা করে আপনি ইন্টারেস্টেড যে সেটা কথা সুন্দর মতো লিখে দেন। বলা হয় এরকম যদি আপনি 100 থেকে 150 কোল্ড লিঙ্কডইন মেসেজ করে যান, 5-7টা জায়গা থেকে আপনার অফার চলে আসে। তো এইভাবে নিজেকে বিক্রি করা যায়। আমি দেখছি আবিদা বেগম আপনি হাত তুলেছেন। ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন? আবিদা বেগম, প্লিজ ক্যারি অন। Yeah, please unmute yourself and just talk. Abida Begum? Abida Begum, can you hear us? I think it was mistakenly raised up her hand. Right, okay. I তো think. আমি এই চ্যাট বক্সে প্রোগ্রাম শেষে আপনাদেরকে বিজনেস ইনসাইডারের এই আর্টিকেলটা শেয়ার করে দিব এবং আগের যে আমরা আর্টিকেলটা দেখেছি আমাদের সেই ইয়েরটা, সেটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিব, লাইক কি বলে এটাকে, হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ। ওকে, উই ক্যান মুভ অন। তার মানে সবাই কি দুইটা হ্যাক ক্লিয়ার? নাম্বার 1, ট্রাস্ট অ্যান্ড রেসপেক্ট। নাম্বার 2, কোল্ড লিঙ্কডইন মেসেজ রাইট হিয়ার। দুইটা হ্যাকস লিখে দেন তো এখানে। 1 নাম্বার কি, 2 নাম্বার কি? রাইট, 1 নাম্বার শ্রমিক দাস লিখেছেন, থ্যাংক ইউ শ্রমিক দাস। আমরা যাই তার পরেরটাতে। ওয়েল, এখন পর্যন্ত আপনাদের কাছে কেমন লাগছিল? ট্রাস্ট এন্ড রেসপেক্ট 2 নম্বরটা লিখতে হবে। কোল্ড লিঙ্কডইন মেসেজ, কোল্ড, দা কোল্ড লিঙ্কডইন মেসেজ। ওকে, আমরা যাই তাহলে পরেরটাতে। 3 নম্বরে expand your network, hack 3, expand your network। কিভাবে? খেয়াল করে দেখেন এখানে যে ছবিটা আমরা দেখছি, এই ছবিটার মধ্যে দেখেন অনেক মানুষ, বিভিন্ন শেপ আছে, গান করে মানুষ আছে, ডাক্তার আছে, পাম্বলার আছে, মানে নাই এমন কোনো সেকশনটা নেই। এই 3, 4, 5, 10 যত সেক্টর আছে মোটামুটি সব সেক্টর মানুষ আছে। তো এক্সপান্ড ইউর নেটওয়ার্ক, এটা কিভাবে? আমরা একটু এটার ডেপথ যেতে চাই। ওকে, প্রথমে আমরা একটা শর্ট ভিডিও দেখি এক্সপান্ড ইউর নেটওয়ার্ক আসলে কি বলছে। There is no sound, sir. নো সাউন্ড? Yeah, the video has no sound. ওকে, জাস্ট আপনারা দেখেন, তাহলে আমি মুখে বলি, কোনো ব্যাপার না। ওকে, আমরা যখন মানুষ দেখি, খেয়াল করে দেখেন এখানে লাল যে জোনটা, এই জোনটা হচ্ছে আপনার পরিচিত মানুষ, আপনার ফ্রেন্ডস, আপনার বাবা মা, আপনার রিলেটিভস। দেন আপনি যদি পরের জোনটা দেখেন, পিঙ্ক কালারের জোনটা, সেটার মধ্যে যে মানুষগুলো একটু কম চিনেন আপনি। তার পরের জোনটা যাদেরকে আপনি আর একটু কম চিনেন। লাস্ট যে জোনটা, এটাকে বলা হয় ব্লু ওশান।
এই ব্লু ওশনটা বেসিক্যালি মানুষ কেউ কাউকে চিনেই না। এখন আপনি যদি আপনার নেটওয়ার্ক বাড়াতে চান, আপনি ব্লু ওশনে যেতে হবে। ইউজুয়ালি আমরা কি করি, আমরা শুধু আমাদের ওই লাল জোনের মধ্যে থাকতে চাই, যেখানে আমাদের কমফোর্ট জোন, যে জোনটাতে আমাদের নিজস্ব মানুষজন, যার সাথে আমি কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, আমার ফ্রেন্ডসের সঙ্গে, আমার বান্ধবীর সঙ্গে, আমার মানে ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি সবার সঙ্গে। কিন্তু বাইরের মানুষ যারা ব্লু ওশন, সেই জায়গাটা আপনার যেতে হবে। কারণ কি জানেন, আপনার কমফোর্ট জোনে যারা আছে, আপনাকে এক্সপান্ড করার জন্য কিন্তু তারা খুব বেশি আপনাকে হেল্প করতে পারবে না। আপনাকে হেল্প করতে পারবে যদি আপনি ব্লু ওশনে যান। তো কিভাবে আপনি সেই ব্লু ওশনে যাবেন? এই ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে ক্রেগ। উনি একজন সেলস ইঞ্জিনের ফাউন্ডার, যিনি নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটিতে ক্লাস নেন এবং একজন দুর্দান্ত সেলস এক্সপার্ট বলা ইন্টারন্যাশনালি। এই ভদ্রলোক বলছেন ব্লু ওশনে আপনাকে যেতে হবে। এক্সপান্ড ইউর নেটওয়ার্ক। কিভাবে ব্লু ওশনে আপনি যাবেন? এই যে ব্লু ওশনে অনেকে যেতে চায় না, দেখেন চারপাশে শার্ক ঘুরতেছে, শার্ক, রাইট? এই ভয় যায় না যে মানুষ আপনাকে কি বলবে, মানুষ আপনাকে অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা, এই ভয়টা আমরা পেয়ে যাই। এই ভয়টাকে ওভারকাম করার জন্য ওনার একটা বিখ্যাত মেথড আছে, যেটাকে 5 গিয়ার মেথড বলে। তো 5 গিয়ার মেথডটা আমরা আজকে শেয়ার করতে পারছি না আপনাকে, কারণ ওটাতে একটু লম্বা সময় লাগে। 4 গিয়ার মেথড। মোটরসাইকেল যেমন গিয়ার আছে না, যে গিয়ার 1 2 3 4, এরপর আপনার রিভার্স গিয়ার দিতে হয় আবার, তেমনি মানুষের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং করার সময় এরকম একটা 4 গিয়ার মেথড আছে, যেখানে 4 গিয়ারের পর একটা রিভার্স গিয়ার মেথডে আবার সেখান থেকে চলে আসতে হয়। লাইক আপনি একটা প্রোগ্রামে ঢুকলেন, ঢোকার পরে সেই প্রোগ্রামে ঢুকে সবার সঙ্গে কিভাবে নেটওয়ার্কিংটা করবেন, মাইন্ড ব্লোয়িং একটা মেথড। নেক্সট কোন একটা প্রোগ্রাম সুযোগ হলে আমি আপনাদের সঙ্গে সেটা শেয়ার করব। সো এখন একটু ইজিলি শেয়ার করি যে সহজে আপনার নেটওয়ার্কটা এক্সপান্ড করবেন কিভাবে। তো উনি যেটা বলছেন, মেক নিউ ফ্রেন্ডস, রিকানেক্ট উইথ ওল্ড ওয়ান্স, ইন্ট্রোডিউস ওয়ান টু অ্যানাদার, দেন রিপিট। মানে কি? মানে হলো আপনি একজন করে নতুন ফ্রেন্ডস বানাবেন প্রতি সপ্তাহে। আবার একজন ফ্রেন্ড যার সঙ্গে লাস্ট 1 বছর আপনার সঙ্গে কথা হয়নি, এমন একজন ফ্রেন্ডসের সঙ্গে আপনি কথা বলবেন। আবার একজন ফ্রেন্ডসকে অন্য আরেকজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিবেন। আমি যদি আরেকটু ডেপথ ঢুকি, আপনি তাহলে বুঝবেন। এটা বুঝতে হতে অনেকেরই একটু চ্যালেঞ্জ হতে পারে। বলা হচ্ছে রিচিং আউট 2 পিপল এভরি উইক, মানে আপনি প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে 2 জন মানুষের সঙ্গে মিট করবেন। একজন হবে যে আপনাকে চিনে, কিন্তু যার সঙ্গে আপনার লাস্ট 1 বছর কথা হয় নাই। আমাদের এরকম ফ্রেন্ড লিস্টে লোক আছে না নাই? লিংকডইনে এরকম লোক আছে না নাই? Yes, we have. ইয়েস, একটু লিখে জানান আমাদেরকে চ্যাট বক্সে, কারণ সবাই কথা বলে তো হয়ে যাবে। প্রচুর, রাইট? এরকম অনেক মানুষ আছে যাকে আমি চিনি, কিন্তু ওর সঙ্গে আমি কথা বলছি না লাস্ট 1 বছর। হতে পারে সে আমার ফেসবুকে আছে বা লিংকডইনে আছে বা আমার মোবাইল লিস্টেও আছে, কথা বলি না লাস্ট 1 বছর। বলছে প্রতি সপ্তাহে এরকম একজন মানুষকে আপনি নেন, কথা বলেন, এবং একজন নতুন মানুষের সঙ্গে মিট করেন প্রতি সপ্তাহে। আমি জাস্ট একটা উদাহরণ বলি আপনাকে, তাহলে আপনি বুঝবেন। গতকালকে আমার সঙ্গে একজনের সাথে কথা হচ্ছিল, যিনি জার্মানি থেকে কথা বলছিলেন। ওনার নাম হচ্ছে মনিরা ইসলাম। উনি সামহাও আমার কন্ট্যাক্ট পেয়েছেন এবং আমার সাথে কানেক্ট করেছেন। উনি একজন খুব দুর্দান্ত অথর, বাচ্চাদেরকে নিয়ে বই লেখেন। তো উনি আমাকে যখন বলছিলেন যে ভাইয়া আমি তো এইটা নিয়ে বাংলাদেশে প্যারেন্টিং নিয়ে কিছু কাজ করতে চাই, কিভাবে আপনি আমাকে কোঅপারেট করতে পারেন? তো আমি ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম যে ম্যাম আপনার আসলে আলটিমেট উদ্দেশ্য কি? উনি বলে আমি এরকম একটা বই লিখতে চাই, যে বইটার মধ্যে 5 জন মানুষ মিলে বইটা লিখবো, যে বইটা বাংলাদেশের প্রতিটা মানুষ, প্রতিটা গার্জিয়ান পড়বে, প্রতিটা প্যারেন্টস পড়বে, প্রতিটা প্যারেন্ট যারা ভবিষ্যৎ প্যারেন্টস হবে এরা পড়বে। নামই হবে প্রেগনেন্ট গাইড বা প্যারেন্টস গাইড, এরকম কিছু। তো আমি বললাম যে সেক্ষেত্রে আমি আপনাকে কি করতে পারি? তো বলে যে আমার এরকম 5 জন লোক দরকার। আমি তাৎক্ষণিক ওনাকে 2 জন লোকের রেফারেন্স দিলাম। এর মধ্যে একজন খুব বাংলাদেশের প্রমিনেন্ট ডাক্তার, একজন গাইনোকোলজিস্ট, আমার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক। আগামীকালকে আমি তাকে ওনার সঙ্গে পরিচয় করে দিব। এই যে ইন্ট্রোডিউস ওয়ান টু অ্যানাদার। এখন এই ভদ্রমহিলা হয়তো আমার কাছে জানতে চেয়েছে দেখে আমি আরেকজনকে পরিচয় করে দিচ্ছি।
কিন্তু আপনি যদি আপনার নেটওয়ার্কটাকে এক্সপান্ড করতে চান, তাহলে এরকম ভাবে আপনি একজন একজনের সঙ্গে কন্টিনিউয়াস পরিচয় করিয়ে দিবেন, উইলিংলি জানতে চাইবেন সে কোন জায়গাটায় প্রবলেম ফেস করছে, ওই প্রবলেমের কোন সলিউশন আপনার কাছে আছে কিনা, ওই প্রবলেমের কোন একজন মানুষ তাকে সাপোর্ট দিতে পারে কিনা যে আপনি যাকে আপনি চিনেন, রাইট? এইভাবে কিন্তু আপনার নেটওয়ার্কটা অনেক বড় হবে এবং ওই রকম মাধ্যমে দেখবেন যে নতুন নতুন মানুষ আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে যাবে। আমি জাস্ট আরেকটু উদাহরণ বলি আপনাকে। বাংলাদেশে একটা বড় সাইট আছে যে নিজের বলার মতো গল্প, ইকবাল বাহার ভাইয়ের একটা অনুষ্ঠান। উনি কিন্তু মারাত্মক নেটওয়ার্ক এক্সপার্ট, মারাত্মক লেভেলের নেটওয়ার্কিং করা মানুষ, নিজের বলার মতো গল্প। আপনারা যারা ওনার পেজ দেখেনি দেখতে পারেন, উনি স্টার্ট আপ তৈরি করেন বাংলাদেশে। তো উনি একদিন আমাকে ওনার একটা প্রোগ্রামে ইনভাইট করলেন, গেস্ট কে হবে উনি আমাকে আগে বলে নাই। তো যিনি গেস্ট হিসেবে আমার সঙ্গে আরেকজন ছিলেন, আমরা দুজন গেস্ট। এই ভদ্রলোক আমি এর আগে চিনি না, উনি আমার সঙ্গে মিট করে দিয়ে ওপেনলি প্রোগ্রাম বলতেছে, ভাই আমি কাউকেই বলিনি আপনাদের দুজনকে যে কে আজকে গেস্ট। কেন জানেন? আগে বলে নেই করতে যে আমি মাঝখানে আছি, আমি আপনাদের একজনের সঙ্গে পরিচয় করে দিলাম, ভবিষ্যতে কোনো কথাবার্তা বললে আপনারা আমাকে মনে রাখবেন যে এই মানুষের মাধ্যমে ওনার সাথে পরিচয় হয়েছিল। এটা কিন্তু বাস্তবতা, রাইট? এই যে আজকের এই প্রোগ্রামে ইমতিয়াজ, মোহাম্মদ ইমতিয়াজ হোসেন অত্যন্ত ডাইনামিক একজন মানুষ, আমি ওনাকে একটু স্যালুট জানাতে চাই, কেননা উনি কিন্তু মারাত্মক লার্নিং প্যাশনেট মানুষ। আমি দেখি প্রায় প্রতিটি প্রোগ্রামে সে অংশগ্রহণ করে অনলাইনের। মাঝে মধ্যে চিন্তা করে, ভাই এই লোক ঘুমায় কখন, খায় কখন, তার তো নিজস্ব একটা লাইফ আছে। আমি যে প্রোগ্রামে ঢুকি সেই প্রোগ্রামে দেখি ওনাকে অ্যাক্টিভ। গতকালকে আমি একটা প্রোগ্রাম করেছি, সেখানে উনি অ্যাক্টিভ ছিল। এফবিএইচ এর একটা প্রোগ্রাম ছিল, সেখানে উনি অ্যাক্টিভ। মানে নাই কোথায়। দেখেন এখানে গিয়ে কি করতে হবে, আপনার এক্সপানশন যদি করতে চান নেটওয়ার্কটা, আপনি চ্যাট বক্সে, লাইক যখন আপনি জুমে জয়েন করছেন অথবা কোনো একটা অনলাইন সেশনে জয়েন করছেন, কমেন্টস করার সুযোগ পাচ্ছেন, সেখানে লিখে দেন মোহাম্মদ ইমতিয়াজ হোসেন আপনার, আপনি কি, যেমন আমি লিখে দেই ইউসুফ ইফতি সেলস লিডারশিপ ট্রেনার বাংলাদেশ, যদি আমি ইন্টারন্যাশনাল প্রোগ্রাম মানে অ্যাটেন্ড করি। আর বাংলাদেশে জয়েন করলে লিখি ইউসুফ ইফতি ফাউন্ডার ফিউচার আইকন। এখন আপনারা যারা আছেন এখানে সবাই একটু আপনার নেটওয়ার্কটাকে এক্সপান্ড করার জন্য আপনার নাম, মোবাইল নাম্বার এবং আপনি কোন জায়গা থেকে জয়েন করছেন লিখে দেন তো এখানে। অন্যদের সঙ্গে আপনার একটা নেটওয়ার্কিং তৈরি হয়ে যাক, অন্যরা আপনার নাম্বার নিয়ে পরবর্তীতে আপনার সঙ্গে কমিউনিকেট করবে। প্লিজ ইন চ্যাট বক্স আপনি লিখে দেন ডাক্তার রহমান। শুধু ডাক্তার রহমান লিখলে হবে না, ডাক্তার রহমান পৃথিবীতে অনেক আছে ভাই, ডাক্তার রহমানের মোবাইল নাম্বার একটাই আছে। সো ইউ রাইট ইট, ইউর নেম, আপনি কোথা থেকে জয়েন করলেন অথবা মানুষ আপনাকে কিভাবে চিনবে এমন কিছু একটা। যেমন শওকত আব্দুল লিখেছেন আপনার নাম্বার সহ চিটাগং, ভেরি গুড। যারা আছেন লিখে দেন। এই যে ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক, দেখেন এখানে কিন্তু আপনি নেটওয়ার্কিং তৈরি হয়ে যাবে। ঢাকা, অনেকে ঢাকা ইউনিভার্সিটি লিখতে পারেন যে আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে, অথবা আপনি ওই কোম্পানি থেকে। তখন হবে কি, মানুষ আপনার সঙ্গে কমিউনিকেট করবে, আপনার সঙ্গে নেটওয়ার্কটা বাড়াবে। শুধু নাম লিখলে কিন্তু নেটওয়ার্কিং হবে না। যেমন ইয়াদ আহমেদ লিখেছেন আপনার নাম্বার এবং ঢাকা ইউনিভার্সিটি, সাস্ট লিখেছেন অনেকে চিটাগং। সো এই যে এই জায়গাগুলোতে যখন কারো প্রয়োজন পড়বে সে কিন্তু আপনাকে একটা ফোন দিয়ে বসবে। এভাবে কিন্তু আপনার সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে একজন একজনের সঙ্গে। সবাই লিখে দেন তো এখানে আপনি কে কোথা থেকে জয়েন করলেন অথবা আপনার মোবাইল নাম্বার সহ, তখন আপনার সঙ্গে পরিচিত হবে সবাই। তো সেজন্য যে কোনো প্রোগ্রামে আপনি জয়েন করবেন, জয়েন করার পরে অবশ্যই আপনি সেখানে কমেন্টসে হোক, আপনার চ্যাট বক্সে হোক, অনেকে মোবাইল নাম্বার দিতে না চাইলে আপনি আপনার ইমেল আইডি দেন। ইমেল আইডি দেওয়াতে কোনো ঝামেলা নেই ভাই, দেন, যে মানুষ যেন আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে। ওকে? অথবা আপনি আপনার লিঙ্কডইন আইডি দিতে পারেন, আপনার ফেসবুক আইডি দিতে পারেন, যার যেটার মাধ্যমে আপনি কানেক্ট হতে চাচ্ছেন। আই থিংক সবাই ক্লিয়ার? Yes, clear. এই যে ফোর্থ গিয়ার মেথড ফর নেটওয়ার্কিং, এটা আমরা নেক্সট কোন একটা সময় সুযোগ পেলে জানাবো। এখন পর্যন্ত আপনাদের কাছে কেমন লাগছে টোটাল সেশনটি? কাজে আসবে কি মনে হচ্ছে? Yes, Tina, Write it here. very good and interactive. The comment box are flooded, sir. Thank you, Mr. Alamgir. Well, অসাধারণ, yes sir, thank you, excellent, very good.
So we can move on for hacks 4. This is effective listening. আমরা শুরুতে আপনাকে বলেছিলাম যে আপনার প্রতি একজন মানুষের যদি রেসপেক্ট বাড়াতে হয়, ট্রাস্ট বাড়াতে হয়, লিসনিং এর কোনো বিকল্প নাই ভাই। সো এই ইফেক্টিভ লিসনিংটা খুব ইজিলি আপনি কিভাবে করবেন, আমি জাস্ট এরকম একটু বিষয় সংক্ষেপে আপনার সঙ্গে শেয়ার করছি 2 মিনিটের মধ্যে। তার মানে আমরা 3টা হ্যাক শেষ করছি, 4টা হ্যাক্স একটু লিখে দেন তো সবাই। ট্রাস্ট এন্ড রেসপেক্ট ফার্স্ট, দেন সেকেন্ড ছিল কি, থার্ড, ফোর্থ লিখে দেন। থ্যাংক ইউ। দ্য কোল্ড লিঙ্কডইন মেসেজ, দেন লিখেছেন এক্সপান্ড ইউর নেটওয়ার্ক, ব্লু ওশনে যেতে হবে। চমৎকার, ব্লু ওশন কথাটা উল্লেখ করেছেন। আই অ্যাপ্রিশিয়েট ইউর ওয়ার্ক, বিকজ আপনি যখন ব্লু ওশন লিখছেন তখন আপনার মাথায় আরেকটু থেকে যাচ্ছে। ইফেক্টিভ লিসনিং। সো ইফেক্টিভ লিসনিং এর জন্য আমি এই যে এর আগেটা যদি আসি, এই 2টা ওয়েতে আপনি কিভাবে করবেন সেই বিষয়টা কিন্তু আমি আপনাকে শেয়ার করে দিব। ওইটারও একটা আর্টিকেল আমি দিয়ে দিব, যেটা ট্রেইগের আর্টিকেলে লিখেছে আপনার নেটওয়ার্কটা কিভাবে এক্সপান্ড করবেন। এই 3টা আর্টিকেল দিব, আমাকে একটু মনে করে দিবেন, আমি দিয়ে দিব চ্যাট বক্সে ইনশাআল্লাহ। দেন ইফেক্টিভ লিসনিং এ যদি আমরা এখানে দেখি, জেমি হার্টজেল, যিনি হচ্ছেন একজন ফাউন্ডার সিইও ইডিসি বা ইডিসি কমিউনিকেশনস ইন্টারন্যাশনাল, যেটা ইউএস এর একটা প্রোগ্রাম নিউ জার্সিতে। তিনি একজন প্রফেসর, পাশাপাশি একজন ডাক্তার। তিনি আবিষ্কার করেছেন ইফেক্টিভ লিসনিংটা করার জন্য আপনাকে মাত্র 3টা বিষয় করলেই হবে, অনেক দুনিয়ার কিছু শিখতে হবে না। 3টা, একটা হচ্ছে অ্যাটেনটিভ লিসনিং, 2 নম্বর হচ্ছে রেসপন্সিভ লিসনিং, এবং 3 নম্বর হচ্ছে অ্যাক্টিভ লিসনিং। তো 3টা বিষয় কিভাবে আপনি যে কোনো মানুষের সাথে কথা বলার সময় করবেন, আমি যদি সংক্ষেপে বলি। অ্যাটেনটিভ লিসনিংটা হচ্ছে যে আপনি যখন কারোর সাথে কথা বলছেন তখন সেই মানুষটাকে খুব মনোযোগ দিয়ে কথা শোনা, এবং আপনার চারপাশে যদি নয়েজ থাকে, কোনো শব্দ থাকে, ওইগুলোকে ওভারকাম করেও আপনি তার কথা শুনলেন বা শুনবেন। জাস্ট একটা ছোট্ট উদাহরণ বলি আপনাকে আমার একটা গল্পের মাধ্যমে। আমি যখন অপশন এনে চাকরি করি তখন বিদেশ থেকে, ইন্ডিয়া থেকে একটা কল এসেছিল আমার কাছে যে বাংলাদেশে একজন তারা লোক নিবে। আমার সিভি দেখেছে বিডি জবস থেকে, তখন তারা কল করেছে যে মিস্টার ইউসুফ ইফতে, আই ওয়ান্ট টু টক টু ইউ, ক্যান আই। তখন আমি একটা মোটরসাইকেলে বিজয় সরণির মোড়ে, চারপাশে অনেক রাস্তার ট্রাফিক জ্যাম, অনেক মানে সাউন্ড একাকার। ওই সময়টাতে আমি বললাম যে প্লিজ গিভ মি 1 মিনিট। আমি 1 মিনিটের মধ্যে রাস্তার পাশে গিয়ে এক কানের মধ্যে হাত দিছি, আরেক কানের এরকম মোবাইলটা দিয়ে একবারে চেপে ধরে তারপর কথা বলছি। এই যে আমি তাকে অ্যাটেনশনটা দিলাম, আমার এক কান বন্ধ করে আরেক কানে মোবাইল দিয়ে, দিস ইজ কল অ্যাটেনটিভ লিসনিং। তার মানে আপনি যতই ঝামেলা থাকেন না কেন, আপনার ঝামেলাকে ওভারকাম করে একজন মানুষের কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনাটা হচ্ছে অ্যাটেনটিভ লিসনিং। আরেকটা ছোট্ট উদাহরণ বলি, পৃথিবীর যত সেলিব্রিটি মানুষ আছে তারা কিন্তু অ্যাটেনটিভ লিসনার। আপনি যখন তার সাথে কথা বলবেন, উনি দেখবেন আপনার দিকে তাকিয়েই কথা বলে, অন্য কাউকে অ্যালাউ করে না। এটা 1 মিনিট বলুক আর 30 সেকেন্ড বলুক, খেয়াল করে দেখবেন। সেকেন্ড ওয়ান ইজ রেসপন্সিভ লিসনিং। রেসপন্সিভ লিসনিংটা 2টা, একটা হচ্ছে ভার্বাল, একটা নন ভার্বাল। ভার্বালটা হলো এই যে কথা বলার মধ্যে আমরা বলি না, ওয়াও, মাইন্ড ব্লোয়িং, ইয়েস, ফ্যান্টাস্টিক, ইউ আর অসাম, রিয়েলি অ্যামেজিং। এই যে কথা বলার মধ্যে আপনি তাকে সাপোর্ট দিচ্ছেন, আপনি তাকে ও ইয়েস, ও, এই যে কথাগুলো বলছেন, এটা হচ্ছে একটা ভার্বাল রেসপন্স। আর নন ভার্বাল রেসপন্স হচ্ছে যে আপনি যখন ওনার কথাগুলো মাঝে মধ্যে একটু নোট করবেন, এই যে আপনারা এখন লিখে দিচ্ছেন চ্যাট বক্সে, এটা কিন্তু নন ভার্বাল লিসনিং। এটা খুবই দরকার, এটা একটা রেসপন্সিভ লিসনিং আপনারা করছেন অলরেডি। একটু নোট রাখা, তাকে বোঝানো, ইয়েস আমি কিন্তু আপনার কথাকে খুব মনোযোগ দিচ্ছি, আমি একটু নোট বের করে আমি তার কথা নিচ্ছি, অথবা আমার মোবাইলটাকে সাইলেন্ট করে নিচ্ছি, যে আমার মোবাইলটা সাইলেন্ট থাকলে আমি কথা শুনবো আপনার এখন। অথবা অন্য একটা মোবাইল আসলে আপনি মোবাইলটা কেটে দিলেন, আপনি ওনাকে গুরুত্ব দিলেন। দিস ইজ কল রেসপন্সিভ লিসনিং। ফাইনালি অ্যাক্টিভ লিসনিং, সংক্ষেপে বললে আপনি তার সাথে কথা বলার পরে তার কথাগুলো তোতা পাখির মতো তাকে আবার ব্যাক করে দিলেন, সামারি দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন।
This is active listening. তার মানে effective listening এর তিনটা পার্ট: attentive listening, responsive listening, and active listening. Active listening এ আপনি কথা বলার শেষে ওই লোকটাকে আটকাবেন না। কথা বলার সময় সবার শেষে আপনি তাকে উনি কি বললেন সেটা সামারির মতো করে বলে দিতে পারাটাই হচ্ছে অ্যাক্টিভ লিসনিং। সবাই কি ক্লিয়ার? একটু লিখে দেন আমাদেরকে এখনই, আমরা একটু দেখতে চাই চ্যাট বক্সে সবার কাছে এই 4টা হ্যাকস ক্লিয়ার কিনা। সবার কাছে 4টা হ্যাকস ক্লিয়ার কিনা? প্লিজ রাইট ইট হিয়ার। চ্যাট বক্স অনেক লিখেছেন ইয়েস ক্লিয়ার। ওয়াও, ভেরি গুড। আমরা প্রায় শেষে চলে আসতেছি, আমাদের 5 নাম্বার হ্যাকসে চলে যাব। নিজেকে বিক্রি করার অনেক উপায় আছে ভাই, জাস্ট 4টা উপায় বলেছি, 5টা। এবং আপনি যখন গিয়ার মেথডটা একবার জেনে যাবেন, আপনার কাছে মনে হবে যে কি যে জিনিস শিখলাম লাইফে। নেটওয়ার্ক কি জিনিস, এখন কে আটকায় আমাকে? হ্যাঁ, ওকে। সো নাও উই মুভ হ্যাকস 5, become a likable person by 12 সেকেন্ড থিওরি। আমি এটাকে একটু চেঞ্জ করে দেই, এটা 12 সেকেন্ড থিওরি লিখি, তাইলে মনে হয় সুবিধা হবে। 12 সেকেন্ড থিওরি, আপনি এটা কি লেখেন 12 সেকেন্ড থিওরি। 5 নাম্বার হ্যাক হচ্ছে 12 সেকেন্ড থিওরি, রাইট? সবার কাছে ক্লিয়ার? সবাই একটু লিখতে পারেন তাহলে 5টা হ্যাকস কি? 5টা হ্যাকস 12 সেকেন্ড থিওরি, 5টা হ্যাকস পুরোটা লিখতে হবে ভাই। সাদিয়া হোসেন প্রমি আপনি লিখেছেন, চমৎকার, থ্যাংক ইউ। জোয়ান কবির চৌধুরী চমৎকার লিখেছেন, তিন্নামিন লিখেছেন, সাইদুর আলী লিখেছেন, আবিদা লিখেছেন, রিদমি আমি পড়তে পারছি না, সৌমিক লিখেছেন, থ্যাংক ইউ। হাসান জামিল লিখেছেন, দেন হচ্ছে সাকিব আহমেদ লিখেছেন, নীলান টিকা, আমি পুরো নামটা পড়তে চলে গেছে, আমি আসলে মোবাইলে পড়ছি তো আপনাদের নামগুলো। তানজিনা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে 5টা। So we on hack 5. Be ready? বলা হয় মানুষের কাছে আপনি বিক্রি করতে গেলে নিজেকে ওই মানুষের প্রশংসা করতে হয়। এই প্রশংসাকে বাংলাদেশে আমরা মনে করি তেল। যে যেখান থেকে আপনারা শুনছেন তেলকে আমরা সবাই চিনি, রাইট? এই তেল মারতে হয়। তো অনেকে আমরা বলবো এরকম যে আমি তো আসলে ভাই তেল মারতে পারি না, কি বলেন এটা? খেয়াল করে দেখবেন পৃথিবীতে সকল মানুষ তেল খেতে পছন্দ করে, কিন্তু তেল দেওয়া লোকটার পছন্দ করে না। সো এখন আপনি তেল যদি দেন, ওই যে লোকটা পছন্দ করবে, কিন্তু আপনাকে আবার অপছন্দ করবে, কারণ সে তেল দেওয়া লোকটার পছন্দ করে না। কথাটা ক্লিয়ার কিনা? মনে করেন আমি ইফতি, আমাকে সোহেল রানা বললেন যে ইফতি ভাই আপনি তো ড্যাশিং ট্রেনার, আমার কাছে তো কিছুটা ভালো লাগবে, কিন্তু একটু পরে আমার মনে হবে লোকটা একটা ফালতু চাপাবাজ, এরকম তেল মেরে চলে, রাইট? এই যে তেল মেরে চলাটা, এই জিনিসটাকে অনেকে পছন্দ করে না, কিন্তু তেল দেওয়াটা পছন্দ করে। তো আমি এখন একটু যেতে চাই আপনাদের কাছে, তেল না দিয়ে আপনারা সবাই ঘি দিবেন। ঘি তেলেরও বড় ভাই, এবং যে ঘি, গাওয়া ঘি পৃথিবীর সকল মানুষ খেতে চায়, পেতে চায়, পৃথিবীর সকল মানুষ। এই ঘিটা আপনি কিভাবে দিবেন? এই ঘি কে কে দিতে চান, কে কে ঘি শিখতে চান, লিখে দেন এখানে। প্রচুর দাম, এই প্রচুর দামি পিওর ঘিটাই আমরা দিতে চাই। আমাদের চ্যাট বক্সে লিখেন তো আপনি এই যে ঘিটা আপনি দিতে চান কিনা। এই ঘি দিলে পৃথিবীর প্রতিটা মানুষ পছন্দ করে, ইভেন আমিও পছন্দ করি, আমি খেতে চাই, আমার বাবা খেতে চায়, মা খেতে চায়, বোন ভাই, আমার আত্মীয় স্বজন পরিচিত সবাই, ইভেন আপনিও ঘি খেতে চান। আমি একটু পরে প্রমাণ করে দিব কিভাবে মানুষ ঘি খেতে চায়, কেন মানুষ চায়, রাইট? ওকে, থ্যাংক ইউ। আমি অনেককে দেখতেছি আপনারা খুব চমৎকার ভাবে অ্যাক্টিভ থাকছেন। আপনারা নামগুলো একটু খেয়াল রাখেন কারা কারা লিখছে, কারণ একটু পরেই দ্য বেস্ট 5 পার্টিসিপেন্ট নির্বাচিত করব আমরা, এবং যেই 5 জন কিন্তু এখানে যারা অ্যাক্টিভ লিখছেন তাদের নামই চলে আসবে। ওকে, মুভ অন। আমি একটা বই পড়েছি, যে বইটার নাম হচ্ছে দ্য সায়েন্স অফ ইন্টেলিজেন্ট অ্যাচিভমেন্ট। ডক্টর ইসাইয়া হ্যাঙ্কেল এই বইটি লিখেছেন। উনি এই বইয়ে
অনেক রিসার্চ করে আবিষ্কার করেছেন, দেখেছেন যে মানুষের ব্রেন ইউজুয়ালি নেগেটিভ কানেকশন হয় মাত্র 0 সেকেন্ডে। যে কোনো মানুষের সঙ্গে যদি আপনি নেগেটিভলি কানেক্ট করেন, সে 0 সেকেন্ডেই এটাকে ধরে বসে। এক্সাম্পল, আপনি যখন কোনো একজন মানুষের সঙ্গে মিট করলেন, সে যদি বললো আপনি কি লোক, আশেপাশে অনেকেই যত আপনাকে বললো আপনি ভালো লোক, আপনি এই আপনি ওই, ঘুরে ফিরে কিন্তু ওই লোকের কথায় আপনার মাথায় ঢুকছে যে ধর্মিয়া, সেটা 0 সেকেন্ড। উইদিন এ সেকেন্ড একজন মানুষ নেগেটিভিটির সাথে কানেক্ট করে। কিন্তু অবাক হয়ে যাবেন, মানুষ কোন একটা পজিটিভ বিষয়ের সাথে কানেক্ট করতে 12 সেকেন্ড সময় নেয়। যে কোনো পজিটিভিটির সাথে কানেক্ট করতে কমপক্ষে 12 সেকেন্ড সময় নেয়। এটা আমার কথা না ভাই, রিসার্চ প্রমাণ করেছে। আপনি দ্য সায়েন্স অফ ইন্টেলিজেন্ট অ্যাচিভমেন্ট এই বইটি পড়লে আপনি ইজিলি জানবেন। এটা আপনি ব্লিঙ্কিস্টে সামারি পাওয়া যায়, আপনি সেখান থেকে পড়তে পারেন। ব্লিঙ্কিস্ট অ্যাপস, লাইক ব্লিঙ্কিস্ট অ্যাপে আপনি গিয়ে এই বইটা চাইলে পড়তে পারবেন। 0 সেকেন্ড হচ্ছে নেগেটিভিটি কানেক্ট করে, 12 সেকেন্ডে পজিটিভ কানেকশনটা করে। এবং ওনারা বলছেন তার মানে কোন একজন মানুষকে যদি আপনি প্রশংসা করেন, তাহলে কমপক্ষে 12 সেকেন্ড সময় ধরে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবে। 12 সেকেন্ড ধরে যদি আপনি একজন মানুষকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেন, তখনই কেবল ওই মানুষটি আপনাকে মনে রাখবে। যেটা আপনাকে বিক্রি করার একটা মহা টুল, এটাকে আমি কারিশমাটিক টুল বলি। এই যে 12 সেকেন্ড ধরে আপনি এখন কিভাবে দিবেন ঘি, হ্যাঁ ঘি, রাইট, তেল না, তেলের বড় ভাই ঘি, কিভাবে এখানে আপনি একটা পার্সেন্টেজ দেখতেছেন। সেই বইতে আরেকটা উল্লেখ করেছিল, আপনি যদি আপনার বিক্রি করতে চান নিজেকে, অলওয়েজ মিট করতে হবে পজিটিভ মেন্টালিটি মানুষের সঙ্গে। কারণ কি বলছে, যদি আপনি 30 মিনিট কোনো পজিটিভ মাইন্ডসেটের মানুষের সাথে কথা বলেন, তখন আপনার 11% প্রোডাক্টিভিটি বেড়ে যায়। আর আপনি যদি কোনো নেগেটিভ মাইন্ডসেটের মানুষের সাথে 30 মিনিট কথা বলেন, আপনার 50% প্রোডাক্টিভিটি কমে যায়। সিদ্ধান্ত আপনার, কোনটা নেবেন আপনি। পজিটিভ মাইন্ডসেটের সঙ্গে মিশলে 11% বাড়বে, নেগেটিভ মাইন্ডসেটের সঙ্গে মিশলে 50% কমবে। আপনার দক্ষতা কমে যাবে, রিসার্চ বলছে। তো সবাইকে অনুরোধ করবো এই জায়গাটা, যে আপনার যদি এখনো নেগেটিভ মেন্টালিটি কোনো মানুষ আপনার অ্যাফিলিয়েশনে থাকে, আজকে থেকে তাকে অ্যাভয়েড করেন। সে আপনার খুব ক্লোজ বন্ধু হলেও অ্যাভয়েড করেন, কিচ্ছু করার নাই। যদি আপনি লাইফে গ্রো করতে চান, নিজেকে বিক্রি করতে চান ভালোভাবে। এখন একটা গল্প বলি আপনাদেরকে, তার মাধ্যমে আমরা একটু জানার চেষ্টা করব যে কিভাবে আপনি 12 সেকেন্ডের এই থিওরিটাকে অ্যাপ্লাই করবেন। আপনি এখানে দেখতেছেন যে একটা অনেকগুলো তেল, রাইট? সবাইকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তেল। মিস্টার আলমগীর, আমরা কি দেখছি? Yes sir, yes, তেলের ছবিটা দেখছি। yes, ভেরি গুড। আমার এখানে একটু টেকনিক্যাল এরর দেখাচ্ছে তেলে। there are so many well. অনেক তেল, রাইট? তো তেল নিয়ে একটা গল্প বলি আপনাদেরকে। বাংলাদেশের একটা বাস্তব ঘটনা এটা, হ্যাঁ। সিন্স 2007 এ বাংলাদেশের একটা টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি, লার্জেস্ট একটা টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানিতে সিইও জয়েন করেন একজন। আমি ধরে নেই ওনার নাম হচ্ছেন, এখানে আছেন, আমি একজন মানুষকে ধরে নেই তাহলে ভালো হয়, রনি ভাই, আহসানুর রহমান মল্লিক রনি। রনি ভাই আমি ধরে নিলাম উনি একজন সিইও হিসেবে জয়েন করেছেন সিন্স 2007 এ। তো উনি যেদিন সিইও হিসেবে জয়েন করলেন, ওনার রুমের ওনার চেয়ারের পিছনে উনি একটা শেলফের মধ্যে এরকম 13 শিশির তেল সাজিয়ে রেখেছেন, যার মধ্যে নারকেল তেল, সরষের তেল, কদুর তেল, কালি জিরার তেল, কোনো তেল বাকি নেই। বাংলাদেশের যত তেল পাওয়া যায় সব তেল আছে। এখন জয়েন করার পরে কোন একটা ডিপার্টমেন্টের হেড আলমগীর ভাই, আমি ধরে নিলাম আজকের হোস্ট আলমগীর ভাই, ওনার রুমে আসলেন। এসে বলতেছেন যে স্যার, আপনার কথা অনেক শুনছি, আপনি খুবই ডাইনামিক একজন মানুষ, আমরা এই বছর খুব ভালো করব। রনি ভাই বলতেছে, দেখেন মিস্টার আলমগীর, আমার পিছনে অলরেডি অনেক তেল সাজানো আছে, সব ধরনের তেল আছে যা এখানে পাওয়া যায়, নতুন করে আর তেল দিন না, নিজের কাজটা নিজে গিয়ে করেন। আলমগীর ভাই তো মন খারাপ করে চলে গেল।
আলমগীর ভাই সরি অন্যভাবে নিয়েন না আর কি, হ্যাঁ। It's okay. দেন আরেকটা ডিপার্টমেন্ট থেকে হাসানুল ইসলাম চলে আসলো। হাসান এসে বলতে যে স্যার আপনার কথা আমি এত শুনেছি, আমার একজন কলিগ আপনার টিম আগে কাজ করতে, সে বলছে আপনি খুব ডাইনামিক মানুষ, আমরা তো এই বছর খুব ফাটে ফেলবো। রনি ভাই বলতে দেখেন মিস্টার হাসান, আমার পিছনে কিন্তু অলরেডি 1300 তেল আছে, সব ধরনের তেল আছে এখানে, নতুন করে আর তেল দিয়েন না, নিজের কাজ নিজে গিয়ে করেন। হাসানও চলে গেছে। এবার আসছেন তিন্নি, উনি একই ধরনের কথা, ওনাকে তেল দেখিয়েছেন, উনি চলে গেছেন। এরপরে আসলো আরেকজন ইমতিয়াজ ভাই, 3 দিন পরে মোহাম্মদ ইমতিয়াজ হোসেন, এই মানে এই যে প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করেছে এটা যার ব্রেন চাইল্ড, যার কারণে আপনারা আজকে এটা জানতে পারছেন, ইমতিয়াজ হোসেন ডাইনামিক একজন মানুষ। তো উনি এসে রনি ভাই রুমে ঢুকে বলতেছে স্যার লাস্ট কয়েকদিন যাবত আমি দেখছি আমাদের এই অফিসের যে লোকগুলো আগে তেল দিয়ে চলতো, যে লোকগুলো আগে তার চেম্বারে একটা ফাইল আটকে রাখতো 3-4 দিন, এই মানুষগুলো এখন 3-4 ঘন্টায় ফাইলগুলো ছেড়ে দিচ্ছে। এইরকম করে যদি সবাই কাজ করে তাহলে তো কোম্পানি এই বছর বাংলাদেশের সেরা টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি হবে, কেউ আটকাতে পারবে না। স্যার এই লোকগুলাকে এর আগে কোনো ম্যানেজমেন্ট এসে এইভাবে ঠিক করতে পারে নাই, যেটা স্যার আপনি পারলেন। আপনার স্যার এই বিষয়টা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে। রনি ভাই কিন্তু এইবার আর ইমতিয়াজ ভাইকে তেল দেখাচ্ছে না। আপনাদের কাছে প্রশ্ন, কেন তেল দেখাচ্ছে না? রাইট ইউর আনসার। It's a ghee. ইটস এ ঘি। ওকে, কেন এটা ঘি মনে হলো আপনার কাছে বলেন? সে ইনডাইরেক্টলি আসলে তেল মারলো, বিষয়টা আসলে অন্যরকম। সে যেটা করলো, সে তাকে প্রেইজ করলো, তাকে কনভিন্স করার চেষ্টা করলো, বাট ইনডাইরেক্টলি। ইনডাইরেক্টলি কিভাবে? উনি কারণ দেখিয়েছে, রাইট? হ্যাঁ, সত্য কথাটা বলেছে, সত্য কথাটা বলেছে। উনি কিন্তু বাস্তবতাটা তুলে ধরেছে, উনি কম্পেয়ার করেছে, অন্য ম্যানেজমেন্ট পারে নাই কিন্তু উনি পেরেছেন। তো এই যে ব্যাপারগুলো কিন্তু তাকে কাজ করেছে, রাইট? ইয়েস। তার মানে ঘিয়ের জন্য আপনাকে এরকম 4টা স্টেপস ফলো করতে হবে। আমি একটু শেয়ার করি। ইমতিয়াজ ভাই প্লিজ। যদি কোনো কিছু ফ্যাক্ট এবং ফিগার আমাদের থাকতে হবে আর কি, ফ্যাক্ট এবং ফিগার যদি থাকে তখন সেটা ঘি মনে হবে, আর উইদাউট ফ্যাক্ট এন্ড ফিগার ছাড়া যদি কিছু বলি তখন সেটা ফ্লাওয়ারি ওয়ার্ডস মনে হবে। 100% ইমতিয়াজ ভাই আমি একেবারেই একমত। তার মানে আপনি কোনো একটা বাস্তবিক ফ্যাক্ট নিয়ে তুলতে হবে, ফিগার নিয়ে বলতে পারলে আরো দুর্দান্ত, যে আপনি খুবই টোটালি অ্যানালাইসিস করে কথাটা বলছেন। তার মানে ঘি দেওয়ার 4টে স্টেপস আপনাকে মানতে হবে। নাম্বার 1, বি অথেন্টিক হতে হবে। নাম্বার 2, কম্পেয়ার করতে হবে অন্য মানুষের সঙ্গে, অন্য যে কোনো মানুষের সঙ্গে। অনেকে আমরা বলি যে কম্পেয়ার করা ভালো না, অবশ্যই কম্পেয়ার করা ভালো না। কার সঙ্গে? যদি একজন মানুষকে আপনি সে খারাপ করতেছে, এখন ভালোর সঙ্গে কম্পেয়ার করলেন, সেটা মানুষ পজিটিভলি নেয় না। কিন্তু আপনি ভালো, অন্যরা খারাপ করতেছে বা অন্যরা করতে পারে নাই, এইরকম কোনো বিষয় হলে সেই কম্পেয়ারটা মানুষ খুব পছন্দ করে। বাচ্চা শেখে আমরা আপনার প্রশ্ন নিব, আমি একটু শেষ করে নেই। দেন পিউপিল টু পিউপিল, এটা হচ্ছে আমাদের চোখের মাঝখানে যে মধ্যমণি আছে, আপনি যখন কারোর সাথে ফেস টু ফেস কথা বলবেন তখন তার মধ্যমণির দিকে তাকিয়ে কথা বলবেন, সরাসরি তার চোখের মধ্যমণির দিকে তাকিয়ে। যখন কারো মধ্যমণির দিকে তাকিয়ে কথা বলেন তখন আপনি আপনার ফেসটা দেখতে পারবেন সেখানে। আর মানুষ ওইদিকে তাকিয়ে কখনো মিথ্যে কথা বলতে পারে না। তেল কিন্তু হয় মিথ্যে কথায় অনেক ক্ষেত্রে। সো এই পিউপিল টু পিউপিল কানেক্ট করে কথা বলে মানুষ এটাকে মারাত্মক ভাবে নেয়। এবং ফাইনালি 12 সেকেন্ড প্লাস সময় নিতে হবে আপনাকে এই কথাগুলো বলতে গিয়ে। বি অথেন্টিক, কম্পেয়ার করে বলতে হবে, পিউপিল টু পিউপিল কানেক্ট করে বলতে হবে, এবং 12 সেকেন্ডের বেশি সময় নিতে হবে। দেন যে কোনো মানুষ আপনাকে মারাত্মক ভাবে পজিটিভলি নিবে, যেটাকে আমরা বলছি একটা পজিটিভ রিওয়ার্ডস। পজিটিভ রিওয়ার্ডস হচ্ছে, রিওয়ার্ডস মিন্স আমরা বুঝি যে গিভ সামথিং টু সামওয়ান in recognition of their services, efforts or achievements. Also can use to recognize a man or women for their attitude, willingness, facial expression, humanitarian work, humility and any more.
তার বিহেভিয়ার। আমরা ইউজুয়ালি বলি কি, আপা আপনি খুব সুন্দর, এই শুনছো তোমার চোখটা এত সুন্দর, হরিণীর মতো। ছেলেদেরকে বলি ভাইয়া আপনি খুবই স্মার্ট, ড্যাশিং, আপনার কাছে সেই আপনার লাগতেছে, আপনার কথা যা ভালো লাগে, আপনি হ্যান্ডসাম, এরকম অনেক কথা বলি। ভাই এগুলো সবই হচ্ছে তেল। 2-3 সেকেন্ডের মধ্যে কোনো কথা বললে এই যে বিষয়গুলো আসে এগুলো সবগুলোই তেল। আপনি যদি ঘি দিতে চান আপনাকে 12 সেকেন্ড সময় নিয়ে দিতে হবে। এখন একজনের হাসি সুন্দর, আমি সেই মানুষটিকে কিভাবে ঘি দিতে পারি সেটা আমি আপনাকে বলছি। আমি ধরে নেই নওশিন এখানে লিখেছেন যে নওশিনের হাসি সুন্দর, আমি নওশিনকে এখন একটা ঘি দিব। ওকে নওশিন, বি ক্লিয়ার। নওশিন আপনি আপনার মাইকটাকে আনমিউট করতে পারেন। জি ভাইয়া। থ্যাংক ইউ। ওকে, আর নওশিন কিন্তু আপনি দেখছেন কথা বলার সময় এসে দিচ্ছে। She is ready to getting the ghee. ওকে, ভেরি গুড। ওকে নওশিন, বেসিক্যালি আপনার হাসিটা রিয়েলি সুন্দর। আমি যখন এই মাত্র আবার শুনলাম, যদি আমি একটু আগে ইয়ে করে বলছিলাম যে অন্যভাবে বলবো, কিন্তু আপনি যখন হাসলেন তখন আমার কাছে রিয়েলি ভালো লাগলো। কিছু হাসি থাকে সুন্দর, সাউন্ড সুন্দর লাগে। ইউজুয়ালি দেখবেন মানুষ ঘি দিতে গিয়ে সেশনে সমস্যা শুরু হলো। নেটওয়ার্কে ঘি নিচ্ছে না। Okay, it's okay, no problem. I think there is a network issue also. হ্যাঁ নেটওয়ার্ক, স্যারের নেটওয়ার্ক কোনো সমস্যা হচ্ছে। আপনি যখন হাসেন আপনার হাসির সঙ্গে আপনার মুখ হাসে, টোটাল ফেসিয়াল যে একটা নওশিন এখন কি শোনাচ্ছে? Yes sir, yes sir. জি ভাইয়া। Yes. I একটু প্রবলেম এখন মনে ওকে কপালে নাই। Sir, can you hear us, sir? I think the same thing happened with this session. The network problem. Sir is coming. হ্যালো, Yes, sir. শুনতেছি। আপনারা কি আমাকে শুনছেন? Yes, জি ভাই yes. শুনতে পাচ্ছি। সর্বশেষ নেটওয়ার্কের প্রবলেম হয়ে গেল। I think she will join very. I mean, he will join very soon. It's okay, no problem. Till now, the session is very good. Am I right? You guys are enjoying the session. The comment box are flooded. Enthusiastic. It's so enthusiastic, and he's so energetic. I think so. Yeah, he's so energetic. So, are you guys enjoying our session? Just comment on the chat box. Yes, yes. Because you know this is the last session, and we already and this is our last day, and this is the last session. Okay, the sir is come already, I think. আমরা সার্টিফিকেট পাওয়ার জন্য যে রুলস গুলো সেগুলো কিন্তু অলরেডি বলে দিছি, যে আমরা আমাদের ইমেল করতে হবে, বডিতে আপনার ফুল নামটা লিখবেন এবং সাবজেক্টে লিখবেন বিএস ইউএম সফট স্কিল ফেস্ট 2020 আর আপনার নামটা। ইমেলটা আমি আবারও দিয়ে দিচ্ছি চ্যাট বক্সে। আগামীকাল রাত 10টার ভিতরে মেলটা করতে হবে। Okay, if you have still question regarding the certificate issue, our president will come, and when he will give his, closing speech, I think he will mention again. So, okay, we got so many comments over there. Most of them, they said like, yes, mind blowing. Okay, they said everyone is praising actually, and I think this session is so enthusiastic.
এই সুযোগে আমি আরেকটা ঘোষণা দিয়ে দিই, আপনারা এগুলার ভিডিও রেকর্ড আমরা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে আমরা আপলোড করবো ইনশাল্লাহ। ইউটিউব চ্যানেলের লিংক আমরা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ যে গ্রুপটা আছে, আপনারা যেটাতে আছেন, BSEM সফট স্কিল 2020 নামে যে গ্রুপটা, সেখানে আমরা দিব লিংকটা, ওখানে আমরা আপলোড দিব। সো আপনারা চাইলে পরবর্তীতে আবার এই আলোচনাগুলো শুনতে পারবেন সেই ভিডিও লিংকে গিয়ে, এবং আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে আরো নতুন আপডেট পাইতে পারবেন। স্যার কি আসছেন? I think he's here and he's trying to fix with his slides. Okay. Okay, no problem. If you have a question regarding Yes. any issues like, Yes, people. yes sir, can you hear me? Very much. Yes, right now I'm hearing. Okay, Listen, you can. back. It's okay, Thank you. sir. সবাই আমরা এখানে अवेलेबल আছেন। এইজন্য Yes. আমি রিয়েলি আপনাদের খুবই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে আপনারা সবাই আছেন। আমি যেখানে ছিলাম, নওশিনকে হাসির জন্য আমরা একটু প্র্যাকটিস করছিলাম। নওশিন, আপনি কি আবার একটু আনমিউট করবেন আপনার এবং সামনে আসবেন? Yes, ভাইয়া। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। নওশিন, আমি দেখেছি আপনি যখনই এসেছিলেন তখনই আপনি খুব সুন্দর করে একটু হেসেছেন। ইউজুয়ালি অনেক মানুষই হাসে, আমরা প্রতিনিয়ত দেখি, কিন্তু আপনি যখন হাসেন, আপনার হাসির সঙ্গে আপনার মুখ হাসে, চোখ হাসে, ইউজুয়ালি আপনার ভুরুগুলো হাসে, পুরো ফেসটাই হাসে। এরকম হাস্যোজ্জ্বল মুখ খুব কম মানুষেরই হয়। অনেক মানুষ দেখবেন একটু মুস্কি হাসে, বাট আপনার মধ্যে আমি সেটা দেখিনি। সো এই যে একটা ভালো লাগা কাজ করে আপনার হাসির জন্য, রিয়েলি অ্যামেজিং। আপনি সবসময় এরকম হাসিটা ধরে রাখবেন, এটা আমার খুব চাওয়া থাকবে। থ্যাংক ইউ আপনাকে। Thank you so much. নওশিন, আপনার কেমন লাগলো ঘিটা পেতে? অনেক বেশি ভালো। দোস্ত সবাই বলে থাকে। রাইট। যদিও সবাই বলে থাকে কি যে নওশিন আপনার হাসিটা খুব সুন্দর, বা নওশিন তোমার হাসিটা খুব সুন্দর, বান্ধবী তোর হাসিটা খুব সুন্দর। কিন্তু এইরকম ভাবে যে আপনি যখন হাসেন, আপনার চোখ হাসে, আপনার ফেস আসে, আপনার পুরো কেন যেন ফেসটার মধ্যে একটা হাস্যোজ্জ্বল ভাব চলে আসে পুরো শরীরেই। এইরকম বিষয়টা অন্যদের মধ্যে থাকে না। দেখেন, এই কথাটাকে আমি একটু ডিফারেন্ট করে যখন বলছি, তখন কিন্তু মানুষের 12 সেকেন্ড সময় নেয় যে পজিটিভ কানেকশনটা করতে, এবং এটা তাকে অনেক দিন মনে রাখে। এই কানেকশনটা জরুরি। আমি এবার আরেকজনকে একটু ঘি দিতে চাই। এখানে আছেন আলমগীর চৌধুরী, আপনাকে ঘি দিতে চাই। আমি আজকে প্রোগ্রামে আলমগীর জয়েন করেছি ঠিক 11:31-এ। জয়েন করে দেখলাম যে কথাবার্তা হচ্ছে, আপনার খুব সুন্দর টাই পরা একজন মানুষ। আমি এখানে আর কাউকে দেখিনি টাই পরা। একজন হোস্ট হিসেবে টাই পরে যে হোস্টিং করতে হয়, এই বিষয়টা মাথায় রেখে যে আপনি করেছেন, এটা অনেকেই করে না। কিন্তু গতকালকেও আপনি দেখবেন, কি বলে, ইন্টারভিউ দেখেছেন, গতকালকে এফবিএইচ একটা প্রোগ্রাম হয়েছে, সেখানে কিন্তু হোস্ট যিনি, তারা কিন্তু টাই পরে নাই। বাট হোস্টে টাই পরাটা একটা ভালো ম্যানারের মধ্যে পড়ে, রাইট? তো সেই জিনিসটা আপনি করেছেন, এবং আপনি খুব পোলাইটলি আমার সম্পর্কে যতগুলো সুন্দর করে বলেছেন, যার কারণে কিন্তু পরবর্তী আমি আমার কোনো ইন্ট্রোডাকশনটা দেইনি। এই বিষয়টা আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আলমগীর আপনাকে। Thank you, sir. কেমন লাগলো আলমগীর আপনার কাছে? স্যার, ঘি সবারই ভালো লাগে স্যার। তার মানে ঘি সবারই ভালো লাগে। এবার আমি একটু পার্টিসিপেন্টদের কাছে জানতে চাই, আপনার এবার কেউ একটু ঘি মারতে পারে? কে দিবেন? সাউন্ড প্রবলেম, ওকে, সমস্যা নাই, যার প্রবলেম নেই সে বলেন। আপনার কথাটা ঠিক মতো শোনা যায়নি, আপনি মনে হয় একবার রিপিট করলে আমাদের তার মানে আমি এখন আপনাদের কাছ থেকে ঘি শুনতে চাচ্ছি। আপনারা যে কেউ আপনাদের মাইকটাকে আনমিউট করে আমাকে ঘি দিতে পারেন, অথবা ইমতিয়াজ ভাইকে দিতে পারেন, অথবা ইউসুফ ইফতি ভাই, ওয়ালাইকুম। ইউসুফ ইফতি ভাই শুনতে পাচ্ছেন? শুনছি, আপনার পরিচয় দেখে বলবেন। I think there are so many people at the same time. Just unmute. Just unmute.
Okay, I think Tanjila. আনমিউট থাকছে না, কন্টিনিউ হচ্ছে না। আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা এখন ইউসুফ ইফতি ভাই, আসসালামু আলাইকুম। অ্যাকচুয়ালি আপনি যে টার্মটা ইউজ করেছেন এখানে ঘি দেওয়ার ব্যাপারটা, আমি আসলে ঘির সাথে একমত নই, কারণ যেটা পারফেকশনের জায়গা সেটাই বলা উচিত, বিকজ ইউ আর এ রিসোর্স পারসন। আই থিঙ্ক ইউর সেশন ইজ ভেরি গ্রেটফুল, হেল্পফুল, এবং কন্টেন্ট ইজ ভেরি গুড, and your presentation style is awesome actually, but it is really, I think, my assumption is it's not a key, it's a real assumption actually. You are the very good speaker actually. I am Shahrul Islam. শাহরুল ইসলাম ভাই, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ঘিটা আমি বলি একটা কারণে, জাস্ট মানুষের যেন ব্রেনে থাকে কথাটাকে, যে ঘি দেওয়া। exactly বেসিক্যালি এটা তো একেবারে সত্য কথাটা আপনাকে বলতে হচ্ছে, এটা একটা পজিটিভ রিওয়ার্ডস। বইয়ের টার্মে বলা হয় পজিটিভ রিওয়ার্ডস। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ তার পজিটিভ রিওয়ার্ডস পেতে চায়। এক্স্যাক্টলি। তো সেই বিষয়টাকে আপনি একটা স্টেপ মেনটেন করে যখন বলবেন, 12 সেকেন্ড সময় নিয়ে দিবেন, তখন এটা হবে একবারে রিয়েল একটা পজিটিভ রিওয়ার্ডস। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর, এটা মারাত্মক ঘি ছিল বস। এবং টেকনিক্যাল ঘি ছিল। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। কে বলছেন? ভাইয়া আমি রোকসানা বিনয়া। থ্যাংক ইউ। আপনি, আমার হাজবেন্ড আসলে আপনার প্রতিটা, মানে আপনি যখনই যে অ্যাসাইনমেন্ট নেন কিংবা যে প্রোগ্রাম গুলো করেন সবগুলো সে দেখে এবং আপনার অ্যাসাইনমেন্টও করে বাসায় খুব বসে বসে। আমি খুব বিরক্ত হই যে সারাদিন কি এইগুলা শুনো আর কি দেখো। তো আমি এই যে আজকে এরকম একটু ঢুকলাম আপনারটা দেখার জন্য, শোনার জন্য আর কি, যে কি হয়। তো আজকে দেখে বুঝলাম যে না, আপনার কাছ থেকে আসলে কিছু পায় কিংবা খুব মজা পায় আপনার এই প্রোগ্রাম গুলো। তো সে এটা বসে বসে সে শুনে, আমি মাঝে মাঝে খুবই আসলে বিরক্ত এর জন্য, কিন্তু আজকে আমার ভালো লাগছে। কিন্তু ভাইয়া তার মানে আপনি অবশ্যই ভালো কিছু বলেন দেখে সে শোনে। হাজবেন্ডের নামটা প্লিজ। আহসানুর রহমান মল্লিক, রনি। ওরে রনি ভাই, মিসেস রনি, আল্লাহ দেখছো। থ্যাংক ইউ ভাবি। বি কেয়ারফুল ম্যান। থ্যাংক ইউ। বউদেরকে কিন্তু মারাত্মক ঘি দেওয়া যায়, বউরাও হাজবেন্ডদেরকে ঘি দিতে পারে। ঘি যে কোনো মানুষকে দেওয়া যায়, ইভেন বাবা মাকে দেওয়া যায়। আমি এখন একটু আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আমি কিভাবে একজন আমার বাবাকে ঘি দিতে পারি। কেউ একজন আসবেন আমার সঙ্গে, আনমিউট করে আসেন তো। আমি যার বাবা আছে এমন কেউ, আপনি আপনার বাবাকে ঘি দিবেন, প্র্যাকটিস করি। ওকে, মিস্টার রাব্বানি, মোহাম্মদ রাব্বানি। ওকে রাব্বানি। হ্যাঁ, রাব্বানি নাহিদ। ওকে রাব্বানি নাহিদ, থ্যাংক ইউ। রাব্বানি, আপনার বাবা আছে তো নিশ্চয়ই? হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে, ধরেন আপনি বাড়িতে গেলেন, আপনার পছন্দের মাছ কি রাব্বানি? আমার পছন্দের মাছ মানে ছোট মাছই ভালো লাগে। ছোট মাছ মিন্স আমরা ধরে নেই কি কাচকি মাছ? হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে, কাচকি মাছ আপনার পছন্দ। সো আজকে আপনি বাড়ি গেলেন, সেই বাড়িতে যাওয়ার পরে আপনার বাবা বাজার থেকে সুন্দর করে অনেকগুলো কাচকি মাছ কিনে নিয়ে এসেছে এবং কাচকি মাছটা বাসায় চমৎকার করে রান্না করেছে বা ভুনা করেছে। ভাত খাওয়ার সময় আপনি ভাত খেতে বসলেন, ইউজুয়ালি আপনি 1 প্লেট ভাত খান। আজকে কাচকি মাছ রান্না হয়েছে এবং খুবই সুস্বাদু ভাবে, এজন্য আপনি 1.5 প্লেট ভাত খেয়েছেন। নিজের খাবারটা যদি ভালো হয় একটু বেশি খায় মানুষ। খাওয়া শেষে যদি আপনার বাবাকে বলেন যে আব্বু তুমি জানো আমার কাচকি মাছ খুব পছন্দের, এবং আজকে আমি বাড়িতে আসছি, তুমি বাজার থেকে গিয়ে এই কাচকি মাছ নিয়ে এসেছো, বাসায়ও এটা খুব সুন্দর করে রান্না করেছে। অন্য সময় আমি খাই 1 প্লেট ভাত, আজকে কাচকি মাছের কারণে আমি 1.5 প্লেট ভাত খাইছি, আমার কাছে খুব ভালো লাগছে। তুমি যেভাবে কাজগুলো করো এটা আমার কাছে আসলে খুবই ভালো লাগে, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ বাবা, অথবা আব্বু তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ যদি নাও বলেন, যদি বলেন যে আব্বু তোমার কাজটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, আপনার বাবা কি খুশি হবে না? হবে না? অবশ্যই হবে। এটা কি আমি ভুল বলেছি বা এটা কি আপনি তাকে ভুল বলছেন? না, এটা সত্য, পুরোটাই সত্য, 100% সত্য। আমি একটা সত্য উদাহরণ বলি আপনার সঙ্গে। আমার ছেলে, ওর বয়স 10 বছর, ফাইয়াজ বিন ইউসুফ ওর নাম। তো বার্সেলোনার একটা মেসি, সে খুব ভক্ত। তো বার্সেলোনার একটা জার্সি তাকে আমি একবার কিনে নিয়ে আসলাম, ওটার মধ্যে আবার তার নামও লিখে দিয়েছি,
ফাইয়াজ পিছনে মেসি 10 নাম্বার সহ। তো বাসায় যখন এনে দিলাম তো তার আম্মু তাকে ডাকলো, তাকে যে বাবা তোমার গায়ে গেঞ্জিটা কেমন লাগে দেখি। তো সে গেঞ্জিটা পরে এসেছে, এসে গায়েটা দিয়ে বলে তোমার কাছে কেমন লাগছে? বলে যে আমার কাছে এটা এত ভালো লাগছে, আমি এই যাবৎকালে যত গেঞ্জি পরেছি আমার কাছে মনে হয়েছে এইটাই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে, তোমাকে অনেক থ্যাংক ইউ বাবা। ভাই কলিজার মধ্যে লেগে আছে এখনো কথাটা, আমার ছেলে আমাকে বলেছে। পৃথিবীর প্রতিটা বাবা মা ভাই বোন মিসেস সবাই কিন্তু আপনার এই ঘি পেতে চায়, আপনার বন্ধু পেতে চায়। থ্যাংক ইউ, গ্ল্যাড ফাইয়াজ মাহমুদ। সো এইভাবে কিন্তু ঘি দিতে হয়, আরো অনেক ভাবে দেওয়া যায়। আমি জাস্ট আরো একটা দুটো এক্সাম্পল বলে আপনাকে তাহলে বুঝবেন আর যে কিভাবে দিতে হয়। ধরেন একজন বন্ধুকে আপনি ঘি দিতে পারেন। আচ্ছা ধরেন আপনাদের অনেকে তো বন্ধু আছে, অন্য কেউ আসবেন, আমি তার সঙ্গে একটু ইন্টারাকশন করি। অন্য কেউ, একজন বন্ধুকে কিভাবে ঘি দিতে হয়? হ্যালো স্যার। হ্যালো স্যার, কে বলছেন? আলমগীর ভাই আপনি একটু করে দিন। Yeah, I think Mizanur Rahman or Saidur Rahman. স্যার মিজানুর রহমান। Okay, Mizanur Rahman, Mohammad মিজানুর Mizanur রহমান। ওকে মিজানুর রহমান, আমরা আপনার সাথে কথা বলছি। জি স্যার, আমি এখন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে জব করছি হিমালয় বাংলাদেশে অ্যাজ এ এইচআর অফিসার। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মিজান। মিজান ভাই আপনার তো নিশ্চয়ই অনেক ফ্রেন্ড আছে। জি স্যার। আপনার সব ফ্রেন্ড কি আপনি টাকা লোন ছেলে দেয়? না স্যার, দেয় না। সব ফ্রেন্ড কি আপনাকে কফি অফার করে বা চা অফার করে? না স্যার, করে না। সব ফ্রেন্ড কি আপনি যখন কথা বলতে চান সেই সময় আপনার কথাগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে আপনার কথাগুলো শুনে? কিছু শুনে আবার কিছু শুনে না। তার মানে এই যে দেখেন আমি তিনটা অপশন বললাম, অনেক অপশন আছে। তার মানে যেই ফ্রেন্ডটা আপনাকে চা খাওয়ায়, যেই ফ্রেন্ডটা আপনাকে টাকা দেয়, যেই ফ্রেন্ডটা আপনার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে, তাকে যদি আপনি বলেন এক দোস্ত আমার কিন্তু অনেক ফ্রেন্ড আছে, এই যে আমি বিপদে পড়ছি টাকা দরকার ছিল, আমি অনেককেই বলছি, তুই কিন্তু আমাকে হেল্প করে নাই, তুই আমাকে হেল্প করছিস, তোর এই বিষয়টা আমার কাছে সবসময় ভালো লাগে, তুই আমাকে সবসময় আমি বিপদে বললে আমাকে হেল্প করস, এই জন্য তোর আমার বেশি ভালো লাগে, তোর অনেক অনেক থ্যাংক ইউ। আপনার ওই ফ্রেন্ড এরকম খুশি হবে। জি স্যার, রাইট। আসসালামু আলাইকুম। তিন্নি আমিন। জি, তিন্নি আমিন বলছি। Okay, I think our speaker has a same issue with his mic. You just wait a bit. I think once you are available, you can share. Okay. ওকে ওকে। কিরকম খুশি হবে বিষয়টাতে? ওয়ালাইকুম সালাম। ইফতি ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম। ম্যাডাম জি প্লিজ। ভাইয়া আমি ঘি দিচ্ছি আপনাকে। আপনি তো জানেন যে আমি অ্যাক্সিডেন্ট করে পুরো শয্যাশায়ী, তো আমি টানা কিন্তু লং টাইম বসে থাকতে পারি না, আমার জন্য আধা ঘন্টার উপরে বসে থাকাটা খুব চ্যালেঞ্জিং হয়ে যায়। তো আমি যখন এই সেশনটা শুরু করলাম, আপনি এত চমৎকার ভাবে মানে বোঝাচ্ছিলেন, আর আমি সত্যি কথা আমি মনে হচ্ছিল যে অসুস্থতার জন্য আমি আমার হাসিটাই হারিয়ে ফেলেছিলাম। তো আজকে আমি টোটাল সেশনটা দেখলাম এবং আমি নিজে থেকেই হাসছি, মানে এতটা ভালো লাগছে। আর আপনার প্রেজেন্টেশন তো অলওয়েজ অসাধারণ। আমি যে টানা 1 ঘন্টার উপরে বসে আছি বা 1 ঘন্টা বসে আছি, আমি এখন অব্দি মানে ব্যথাই ফিল করছি না যে আমি এত সময় বসে আছি। এটা সত্যি আপনার এত সুন্দর মানে প্রেজেন্টেশন এবং এই প্রাণবন্ত যে হাসিটা, এটা আজকে আমার এই পুরো 1 ঘন্টাটা অনেক চমৎকার কেটেছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া। রিয়েলি গ্রেটফুল যে আপনি এরকম অসুস্থ থাকার মধ্যেও বিষয়টা শুনেছেন, এটা একেবারে একটা ইমোশনাল টাচ হয়েছে। থ্যাংক ইউ বিশ্বজিৎ, আপনি চমৎকার বলেছেন, মেডিসিনের কাজ করেছে। রিয়েলি আমার কাছে খুব ভালো লাগছে এবং এটা কিন্তু এক্স্যাক্ট একটা পজিটিভ রিওয়ার্ড হয়েছে। ডিয়ার ভিউয়ার্স, আপনারা যারা দেখছেন সবাইকে আমি একটু বলবো, এটা কিন্তু হচ্ছে যে একটা পজিটিভ রিওয়ার্ডস। এই যে পজিটিভ রিওয়ার্ড, যেটাকে আমি হয়তো একটু
আপনাকে মনে রাখার সুবিধার্থে ঘি বলেছি। তো পৃথিবীর সব মানুষকে আপনি এরকম যার সাথে কথা বলবেন তাকে পজিটিভ রিওয়ার্ড দিতে পারেন। তার কোন বিষয়টা আপনার ভালো লাগলো, দেখবেন কারোর সাথে মিট করলে অনেক সময় আপনি তার কথা ভালো লাগে, সে আপনাকে সময় দিয়েছে সেটা ভালো লাগে, আপনি সুন্দর করে বলতে পারেন যে স্যার থ্যাংক ইউ, অনেকের সাথে আমি কথা বলি কিন্তু আপনার সঙ্গে যখন কথা বলি আপনি খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো শুনেন এবং আপনি আমাকে মাঝে মধ্যে একটু গাইড করেন, এই বিষয়টা আমার কাছে খুব ভালো লাগে। স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনাকে। এই যে দেখেন এই মুহূর্তের মধ্যে একটু কথা বলার মধ্যে আপনি তাকে ঘি দিলেন বা আপনি পজিটিভ রিওয়ার্ড দিলেন, এটা কিন্তু মানুষ শুনতে চায়। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনাকে। নাও এই তো দেখলাম স্যার আমি একটু বলতে চাই স্যার আপনার সাথে একটু। স্যার প্লিজ রনি ভাই। স্যার জি রনি ভাই একটু বলতে চাই, সেটি হচ্ছে রনি ভাই হচ্ছেন, আপনারা সবাই ওনার সঙ্গে একটু কানেক্টিভিটি নিয়ে নেন, ওনার মোবাইল নাম্বারটা নিয়ে নেবেন সবাই। উনি বাংলাদেশে ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত একজন মানুষ, রংপুর রাইডার্স এর একজন লজিস্টিক ম্যানেজার। কারো কারো বিপিএল এর টিকিট লাগলে ওনার কাছ থেকে নিয়ে নিন। হ্যাঁ থ্যাংক ইউ রনি ভাই। রনি ভাই থেকে তো টিকিট নিতে হবে ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ। রনি ভাই বলছিলেন দিবেন আমাদের টিকিট, সমস্যা নাই, আমরা ওয়েট করছি। সবাই আসলে আমার কাছে টিকিটই খুঁজে, আমাকে কেউ খুঁজে না ইফতি ভাই। যাই হোক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে। আমি আসলে সকল সেশনই এখন মনোযোগ দিয়ে শুনি, আর আপনার সেশন থাকলে তো কথাই থাকে না। যেটি বলছিল আমার ওয়াইফ এখানে, আসলে আমি আমার ওয়াইফকে মাঝে মধ্যে কানেক্ট করি যে তুমি একটু শুনো বসে না থেকে। সে বিরক্ত আমার প্রতি অবশ্যই, কারণ সারাদিন আমি ট্রেনিং করলে সে দেখে আমি ট্রেনিং করাই আবার ট্রেনিং করি, এটা তার কাছে সহ্য হয় না আর কি। তো যে কোনো কারণে ক্রিকেটে থাকলে আর কি সময় দেওয়া হয় না, খেলোয়াড়দের পাশে থাকলে তো তারার মাঝে থাকি, তখন আর ঘরের কথা মনে থাকে না। তো সেই পরিক্রমায় করোনা আমাকে আশীর্বাদই দিয়েছে। আমি মনে করি করোনার জন্য আমি এখন ঘরে আছি এবং আপনাদেরকে শুনতে পাচ্ছি, এবং বিএসইউএম কে ধন্যবাদ যে এরকম সুন্দর একটি ফেস্ট আয়োজন করার জন্য, যাতে করে যে নেটওয়ার্কিং এর কথা বললেন সেই নেটওয়ার্কিং হয়তো বাড়ছে, কিন্তু আমার ক্ষেত্রে যেটি হচ্ছে টিকিটের সংখ্যাটা বেড়ে যাচ্ছে এই আর কি। তো আমি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে আছি, পাশাপাশি আমি রংপুর রাইডার্স এর লজিস্টিক ম্যানেজার, স্যার পরিচয় করে দিয়েছেন, এবং আমি খেলোয়াড়দের সাথে খুবই ক্লোজ এবং ক্রিকেট বোর্ডে লং টাইম ধরে আছি। সো স্যারের জন্য প্রথম উপহার হচ্ছে আপনার ছেলের জন্য স্যার, আমি বাংলাদেশ ক্রিকেট টিমের ন্যাশনাল টিমে যে জার্সি সেটার নাম লিখে যদি নাম্বার দেন আমি হয়তো তৈরি করে দিব। পাশাপাশি রংপুর রাইডার্স যখন আসবে তখন আমি আপনার বাচ্চাকে এই জিনিসটা উপহার দিতে চাই, এটা আমাদের একটা সবসময় ইচ্ছা থাকে। আর আমি স্যার এই কয়দিনের মধ্যে ঘরে বসে আর কি আমার ওয়াইফের জন্য আর কি ছোট্ট একটি 2 লাইন রচনা লিখেছিলাম আর কি স্যার, এটা আমি সবাইকে একটু শোনাতে চাই। আমি জানি আমার স্ত্রীও শুনছে আর কি। তো আমি তো আসলে সবসময় প্রশংসার যে কথা বলেন, ঘিয়ের কথা বলেন আপনি স্যার আর কি, ঘি তো অবশ্যই পজিটিভ হয় এবং ঘি পজিটিভলি দেওয়ার চেষ্টা করি। আর চোখে চোখ রেখে কথা বলাটা আসলে অত্যন্ত সাহসের বিষয়, এটা সত্যি কথা স্যার আর কি, মিথ্যা বলা যায় না। তো সেরকমই আর কি স্যার আমি একটি ছোট্ট একটি ছড়া তার জন্য লিখেছিলাম এরকম আর কি, তার চুলের প্রশংসা করছিলাম আর কি। তো চুলের প্রশংসা করতে গিয়ে এক সময় তাকে বলে ফেলেছিলেন তোমার ওই ঘন কালো রেশমি চুলে আমি পাগল হয়ে যাই, তোমার ওই ঘন কালো রেশমি চুলে আমি পাগল হয়ে যাই, কখনো ভাতে কখনো ডালে কখনো সবজিতে খুঁজে পাই। চমৎকার, খুব সুন্দর হয়েছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। চুলের প্রশংসা অনেক অনেক ভাবেই করে স্যার, কিন্তু আমি এগুলা খুঁজে পেয়ে যাই অনেক সময়, জন্য তাকে অনেকে লিখেছিলেন এখানে, ভাবিকে দিয়েছেন আমাদেরকে ভাবি, রিয়েলি রনি ভাই অসম্ভব একজন ভালো মানুষ, আমি যতই ওনার সঙ্গে মিট করি খুবই ভালো লাগে, থ্যাংক ইউ। সো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আমরা এখন প্রায় শেষের পথে, আমরা এখন টপ 5 পার্টিসিপেন্ট নির্ধারণ করব, সেজন্য আমরা একটু যাব এখনই। আমার স্লাইডটাতে আপনারা, আমি একটু আরেকবার শেয়ার করছি কারণ স্লাইডটা আমাকে একটু করছে, বিট্রে করতেছে আমার সঙ্গে কেন যেন, আমি একটু দেখি যে কেন এরকমটা হচ্ছে। ওকে, সো এই যে দেখেন এরকম আরো অনেক বিষয় শেখার আছে, যেটা এলিভেটর পিচ, আপনার নিজেকে সেল করতে হলে আপনার পার্সোনাল ইউনিক সেলিং পয়েন্টগুলো জানতে হবে, 1 মিনিটের মধ্যে নিজেকে কিভাবে প্রেজেন্টেশন দিবেন সেই বিষয়গুলো জানতে হবে। তো এই টোটাল বিষয়গুলো জানতে হলে অবশ্যই আপনাকে অনেক বেশি পরিমাণ কানেক্টেড থাকতে হবে। নেক্সট একটা প্রোগ্রাম আছে আমার থ্রাইভিং স্কিলসে, যেটা 1 মিনিট মিরাকেল প্রেজেন্টেশন, এবং সেখানে আমি ইউনিক সেলিং পয়েন্টগুলো খুঁজে বের করব একবারে হাতে কলমে। এরকম আপনি নিজের ইউনিক সেলিং পয়েন্টগুলো খুঁজে বের করে 1 মিনিটের মধ্যে প্রেজেন্টেশন দিতে পারবেন যে কোনো মানুষের কাছে। আপনি চাইলে সেই প্রোগ্রামটা জয়েন করতে পারেন, জাস্ট লিখবেন thrivingskills.com, সেখানে গিয়ে আপনি পেয়ে যাবেন। এর বাইরে অনেকে আমার কাছ থেকে এফবিআইডি বা আমার লিঙ্কডইন আইডি চেয়েছেন, আপনি শুধুমাত্র ইউসুফ ইফতি এই কথাটা লিখলেই আমার সব পেয়ে যাবেন, আপনি গুগলে লিখবেন সব পেয়ে যাবেন। এই বইটা আপনারা পেয়ে যাবেন
একটা কন্ডিশন দিয়ে আমি দেই আসলে সাধারণত কোনো একটা বই নালে কেমন যেটা হয়ে যায়। আমার লিঙ্কডিন আইডিটা এখানে দেওয়া আছে, ইউসুফ ইফতি লিখলে লিঙ্কডিন আপনি পাবেন। জাস্ট আপনি লিঙ্কডিনে আমাকে মেসেজ করেন, আমি সবাইকে সাথে সাথে বইটা দিয়ে দিব, ঠিক আছে? লিঙ্কডিনে মেসেজ করলেই আপনাকে এই বইয়ের লিঙ্কটা দিয়ে দিব, ইনস্ট্যান্ট আপনি আমার ড্রাইভ থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে নেবেন। এবং এবার হচ্ছে পালা দা বেস্ট 5 পার্টিসিপেন্টস। এই 5 পার্টিসিপেন্ট নির্ধারণ করার জন্য আপনি এখন যে কাজটা করবেন, সবাইকে একটু অনুরোধ করব, আপনারা যে কোনো আপনার দেখা এই টোটাল প্রোগ্রামে বেস্ট পার্টিসিপেন্ট যে আপনার কাছে মনে হয় তার নামটা লিখবেন, একটা নাম। আপনি চ্যাট বক্সে আপনার নাম লিখতে পারবেন না, আপনি অন্য একজনের নাম লিখতে পারবেন। আপনি চ্যাটগুলো দেখেন, প্রয়োজনে এক নজরে দেখে যে কোনো একটা নাম লিখেন, প্রত্যেকে লিখেন। আমি এখান থেকে 10টা নাম পছন্দ করব, আমি এখান থেকে 10টা নাম নিব। আমি লিখছি এখনই। রনি ভাইয়ের নাম এসেছে, ওকে, রনি ভাইয়ের নাম এসেছে, ভেরি গুড। একজন নওশিন এসেছে, নওশিন আমি দেখছি, রনি, ওকে। আর হাসানুল ইসলাম, হাসানুল ইসলাম, ওকে, হাসানুল ইসলাম। রুকসানা, ভেরি গুড, রুকসানা। সাদিয়া হাসান প্রমি, সাদিয়া। দেন অর্পিতা, অর্পিতা। তিন্নিয়ামিন, ওকে, তিন্নিয়ামিন। দেন নওশিন দেখছি অনেকেই লিখছেন, তিন্নিয়ামিন লিখছেন। আমরা আরেকটু লেখা দেখতে চাই। রনি ভাই, ওকে, রনি ভাই যারা লিখে ফেলছেন আর লিখেন না। সাইদ অভি, সাইদ অভি। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 দুইটা নাম নিব আমি, এই দুইটা নাম নিব, দুইটা নাম। মিরাতুন মুনতাহা, এই নামটা নিয়ে নিলাম আমরা। মেয়েরা কি বেশি হয়ে গেল মনে হয়? ভাই ছেলেদের নাম দেন। Okay. Anamul Haq. Okay. Again, I think the network problem. I think there is network problem. The dear participants, we are just maybe we are going to finish within very short time. Okay, we are going to. Imtiaz bhai, can you contact with our speaker personally? Yeah, I am doing. Because we already running out of our time. There are so many names. There are there are so many names right now. Imtiaz bhai, what should we do right now? Can you continue this one? আলমগীর চৌধুরী আকাশ ভাই। Yes. হ্যাঁ, আমাদের এই যে এই সেশনে ফার্স্ট সেশনের মধ্যে কি কোনো স্টুডেন্ট আছে? And I think, and you can announce our president's name. Oh, okay. Yeah. We can That's going to be utilize this time. Okay. Okay. So as I mentioned earlier, like we are running out of our time. We are in the last moment of this event. So I would like to invite our Honorable President of Bangladesh Student Union Malaysia, Mr. Johurul Islam, for his closing speech. Once he gonna finish his speech, I think we will give floor back to our speaker, inshallah. So Mr. Johurul Islam, please carry on. Thank you very much, Alamgir Chaudhary. So আজকে আমি সবাই ফার্স্ট অফ অল সব পার্টিসিপেন্ট যারা আছে ওনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে 2 দিন ব্যাপী একটা লং প্রোগ্রামে আপনারা অংশগ্রহণ করেছেন। আসলে শিক্ষার কোনো শেষ নেই। আমি 2 জন পার্টিসিপেন্টের কথা উল্লেখ না করলেই না হবে, যারা ক্যারিয়ারের একটা পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন, বাট আমাদের সাথে 6টা সেশনই ছিলেন। একজন হচ্ছে ডক্টর মিজানুর রহমান ভাই, আমার রুমমেট ছিলেন। আরেকজন হচ্ছে তরিকুল আমিন স্যার। আমি 2টা নাম বললাম এই জন্য যে আমরা যেন এখান থেকে ইন্সপিরেশন নিতে পারি। ওনারা ক্যারিয়ার একটা পর্যায়ে গিয়েও আমাদের সাথে 2 দিন 6টা সেশন করেছেন, আমি লক্ষ্য করেছি।
সো আমরা যারা এখানে ছিলাম আসলে আমার কাছে ভালো লেগেছে পার্সোনালি, সবগুলো লেকচারই ভালো লেগেছে। আশা করি আপনারাও ভালোভাবে নিয়েছেন। আপনাদের যে স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি সেটা আমাদেরকে আসলে প্রেরণা যোগাবে। আমরা পরবর্তী আরো প্রোগ্রামগুলো এই ধরনের প্রোগ্রামগুলো অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে পারবো ইনশাআল্লাহ, আমরা আশা করছি। আপনারা জানেন যে আমরা অতীতেও এই বছর প্রায় আমরা 10টার মতো প্রোগ্রাম করেছি। সবগুলো প্রোগ্রামে ভালো পার্টিসিপেন্ট ছিল। অনেকে হয়তো নতুন আজকে আমাদের সাথে জয়েন করেছেন। আশা করছি ভবিষ্যতে আমাদের সাথে থাকবেন। আমি উদ্বোধনী কথায় বলেছিলাম গতকালকে যে আসলে আমাদের এগুলোর উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমরা যেন নিজেকে বিল্ড আপের মাধ্যমে একটা ভালো নেশন বিল্ড আপ করতে পারি, সেটা হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য। এই জন্য আমরা একটু স্বেচ্ছা শ্রম দিয়ে কাজগুলো করছি। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অনারেবল স্পিকারদেরকে। 4জন নেই এখানে, কিন্তু 2জন স্পিকার আছেন আমাদের সাথে, আমাদের ইউসুফ ইফতি স্যার এবং তরিকুল আমিন ভাই। আপনারা অত্যন্ত কষ্ট করে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন, ফ্রি সার্ভিস দিয়েছেন, যেটা আসলে মানে এটার জন্য আমরা রিয়েলি গ্রেটফুল টু ইউ। আশা করি ভবিষ্যতে আমরা আপনাদেরকে পাবো ইনশাআল্লাহ। তো আমি একটু বলতে চাচ্ছি যে আমাদের যে অর্গানাইজাররা যারা ছিলেন ওনারা অত্যন্ত পরিশ্রম করেছেন। আমাদের এনামুল ভাই, স্পেশালি ইমতিয়াজ ভাই এটার আইডিয়া মেকার ছিলেন, আমাদের আলমগীর ভাই, তারপরে হচ্ছে আমাদের তাওহিদ ভাই, আরো অনেকে আছে। তো আমি আসলে খুবই আনন্দিত বিএসএম এর প্রেসিডেন্ট হতে পেরে, কারণ আমি এই সেশনে যে লোকগুলো পেয়েছি দে আর রিয়েলি আ রিসোর্স পারসন। আমি খুব এনজয় ফিল করি যে একজন মানুষকে একটা প্রোগ্রাম দিয়ে ছেড়ে দিলে উনি প্রোগ্রামটা খুব সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করে ফেলতে পারেন। এটা আসলে ভেরি অ্যামাজিং ফর মি। তো আমি আমার কথা আর বাড়াচ্ছি না। আমি সর্বশেষ যেটা বলতে চাচ্ছি যে আসলে আপনারা কষ্ট করে উপস্থিত হয়েছেন, আমাদের সাথে থেকেছেন, এই জন্য আমরা তো আপনাদেরকে কিছু দিতে পারবো না। ফেস টু ফেস প্রোগ্রাম হলে হয়তো খাওয়াতে পারতাম ভালোভাবে, কিন্তু এটা তো পারছি না। তো আমরা আপনাদেরকে একটু সার্টিফিকেট দিতে চাচ্ছি, একটা সার্টিফিকেট দেব। সেই ক্ষেত্রে আপনাদের নামগুলো যেভাবে লেখা দরকার আমাদের সেক্রেটারি জেনারেল বলেছেন সেভাবে একটু লিখে দিলে ভালো হয়, আমরা যেন আপনাদেরকে সঠিকভাবে সুন্দরভাবে সার্টিফিকেটটা পৌঁছাতে পারি। এতটুকু তো করতে পারবো মিনিমাম, এটা আমরা চাচ্ছি করতে আর কি। আর তো সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনারা অংশগ্রহণ করেছেন। আমাদের গেস্ট যারা আছে তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ, আমাদের অর্গানাইজার যারা ছিল তাদের প্রতি আমি পার্সোনালি খুবই কৃতজ্ঞ, এবং সবচেয়ে বড় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সবচেয়ে বেশি আমাদের পার্টিসিপেন্টদের। আমি কিন্তু ঘি দিচ্ছি না, রিয়েলিটি বলছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ।